Check. Check. Hello. Test. Test. Hello. Check. 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 Hello. Check. Check. Test. 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 Check. Hello. Test. 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 Mic. Hello. Test. 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 Check, check. Good morning, one and all. We request our respected CEO ma'am, our senior principal sir, director Murli sir, our trustee 2, 1, to come up on the 0. stage. Let's begin the most awaited show. Our former principal Kalyarasi ma'am onto the stage. Our coordinator Narayanan sir. Let's begin the most awaited show with a countdown. Here we go. Let's all arise for the Tamil Thai Varthu and the countdown. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு இறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We request everyone to be seated, relaxed, and enjoy the morning bliss. A very warm welcome to one and all present here. On behalf of Everwin VIDHYASHRAM Senior Secondary School, KOLATHUR, we are extremely honored and privileged to welcome everyone on this 12th Annual Day program of the students from 7th to 9th. Here, we begin our first program with the classical dance. Indian classical dances are the vibrations of the mind and the soul. Here we have our girls to welcome everyone in the form of dance for the National Award-winning song Varaha Roopam.
वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात नम्बिदवगिम्बु कोडुववनीत ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ A good beginning is half done. That was a great performance, girls. No stage goes on without William Shakespeare drama. Next on stage, we have the girls to enact the Shakespeare's earliest play, The Comedy of Errors. Hi, good morning to one and all. It's hard to imagine a world without Shakespeare. Since their composition 400 years ago, Shakespeare plays have traveled the globe, inviting those who see and read his works to make them their own. The Comedy of Error is a play linked with notion of identity and mistaken identity. Yes, of course, it is a story about two sets of identical twins existing at one place at one time. Yet, the theme of identity is explored. Act 1, Aegeon, a merchant from Syracuse has been arrested for having illegally entered Ephesus. He then tells the story of how he lost his wife and his infant son in a shipwreck. Scene 1, a hall in Duke Solness Palace. Enter Duke Solness and Aegeon. Merchant of Syracuse, plead no more. I'm not partial to individual law. Again, if any Syracusean born and come to the mayor of Ephesus, he dies. His good confiscate to the duke's dispose unless 1,000 marks be lied. To quit the penalty and to ransom him, thy substance is valued at the highest rate, cannot amount to 100 marks. Therefore, by the law, thou art condemned to die. My youngest boy, and at my eldest cat, at 18 years became inquisitive and important attendant. His case was like rest of came to Ephesus. Hey plus Aegeon, my soul would sue the advocate for thee, yet I would favor thee in what I can. Therefore, merchant, I limit thee these days to seek thy life by beneficial help. Try all the friends thou hast in Ephesus, beg thou or borrow to make up the sum and live. If no, then thou art doomed to die. You can leave now. Scene 2, the mart. Enter Antipholus of Syracuse, Dromio of Syracuse, and first merchant. Therefore, give out your of epidamnum, lest your goods to soon be confiscated. This very day, a Syracusean merchant is apprehended for arrival here, and not being able to buy out his life, according to the statute of the town, dies here the weary sunset in the west. There is your money and gold that I had to keep. Go there to the St. John where we host and stay there, Romeo, till I come to thee, get thee away. Many a man would take it to your birth, sir, and go indeed having so good a mean.
Exit Romeo of Syracuse and first merchant. What now? How turns our return so soon? Return so soon, rather approach too late. The capon burns, the pig falls from the spit, the claw gets stuck and dwell upon the bed. My mistress made it one upon my cheek. She's so hot because the meat is cold. The meat is cold because it come not home. Stop in your wind, sir. Tell me this, I pray. Where have you left the gold and the money I gave you? To me, sir? Why? You gave no gold or money to me. Act 2, Scene 1. The house of Antipholus of Ephesus. Enter Adriana and Luciana. Neither my husband nor the slave returned, that in such haste I sent to seek his master. Sure, Luciana, it's 2 o'clock. Perhaps a merchant had invited him, and from the mart he's somewhere gone to dinner. Good sister, let us dine and never fret. A man is master of his liberty. Till he come home again, I would forbear. Say, is your daddy master now at hand? Nay, he's at 2 hands with me that my 2 ears can witness. Say, didst thou speak with him? Now's those mine? He told his mind upon mine ear. Speak, he so doubtfully, thou couldst not feel his meaning. Nay, he struck so plainly that I could too well feel his blows. But say, I prithee, is he coming home? It seems he had great care to please his wife. Go back again, thou slave, and fetch him home. I must surround with you as you with me. Just like a football, you spurn me thus. You spurn me ends, and he spurn me either. Fell lost in the service, you must cast me in leather. Sister, you know he promised me a chain. With that alone he would attain. Since that my beauty cannot please his eye, I weep what's left away, and weeping die. How many faultful surmag jealousy. Scene 2, a public place. Enter Antipholus of Syracuse and Romeo of Syracuse. I'm glad to see you in this merry bank. What needs his test? I pray you, master, tell me. Things though I just, oh, take that and that. I pray, sir, why am I beaten? Why? First for flouting me, and then therefore for urging for the second time to me. Act 3, Scene 1. Before the house of Antipholus of Ephesus. Enter Antipholus of Ephesus and Romeo of Ephesus. Here's a villain that would face me down. He met me on the mart, and that I bet him, and charged him with 1,000 marks in gold. And that I did deny my wife and house. Though, Dunkirk, though. What didst thou mean by this? Say what you will, sir, but I know what I know. The skin were patsmen, the blows who gave are ink. Your own handwriting will tell you what I think. Act 3, Scene 2, the same. Enter Luciana and Antipholus of Syracuse. And may it be that you have quite forgot, Antipholus, even in the spring of love, thy last spring's wrought, shall love in building grow so ruinous? If you did wed my sister for a will, then for a will's sake use her with more kindness. Comfort my sister, cheer her, call her wife. Sweet mistress, what your name is else I know not, nor what's wonder you do hit of mine. Are you a god? Would you create me new? Transform me then, and your power I will yield. But if I know that I am, then will I know that your weeping sister is no wife of mine. Far more, do I decline? Why call you me love? Call my sister so. No, it is thyself. Mine own self's but apart. My eyes clear eye, my dear heart. Call thyself sister sweet, for I am thee. Give me thy hands. Oh, soft style, hold you still. I fetch my sister to get her goodwill. Enter Romeo of Syracuse. What now, Romeo? Where runs thou so fast? Do you know me, sir? Am I Romeo? Am I? Thou art Romeo, thou art my man, thou art thyself. Enter Angelo the goldsmith with the chain. Master Antipholus. Hey, that's my name. I know it will, sir. Law, here's the chain. What is your will that I shall do with this? What? Please yourself, sir. I made it for you. Made it for me. I bespoke it not. Not once, not twice, but 20 times you have. Go home with it and please your wife withal. And soon at supper time, I shall visit you and receive my money for the chain. I pray you, sir, receive the money now, for fear you will never see the chain or the money more. You're a merry man, sir. Fare you well. What should I think of this? I cannot tell. I'll to the mart and there for Romeo stay. If any shall put out, then stay away. Act 4, Scene 1, a public place. Enter second merchant and Angelo.
You know, since Pentecost, the sum is due and I have not much imported due, nor now I had not, but that I am bound to Persia and want gladys for my voyage. Therefore, make present satisfaction. Even so, the sum that I do owe to you is growing to me by Antipholus, and in the instant I met with you, he had of me a chain at 5 o'clock. I shall receive my money for the chain. Enter Antipholus of Ephesus and Dromio of Ephesus. While I go to the goldsmith house, go to buy the rope and bring it home to me. I buy 1,000 pounds a year. I buy rope. A man is well help up that trusts to you. I promised your presents and the chain, but neither the chain nor goldsmith came to me. Saving your merry humor, here's the note how much a chain weighs with the utmost care, which dotted 3 odd decades, more than I stand debited to this gentleman. I pray you, see him presently discharged, for he is bound to sea and stays but for it. I am not furnished with the present money, good Signer. Take the stranger to my house, and with you take the chain and bid my wife. Disperse the sum on the rest thereof. Then you'll bring the chain to her yourself? No, bear it with you, lest I come not time enough. Well, sir, I will. Have you the chain about you? And if I have not, sir, I hope you have. Or else you may return without your money. Scene 2, a public place. Enter Antipholus of Syracuse. There's not a man I meet, but don't salute me, as if I were an acquainted friend. Sure these are, but imaginary wiles, and labyrinth sorcerers do inhabit here. Enter Dromio of Syracuse. Master, here's the gold you sent me for. What gold is this? The fellow is distracted, and so am I. And here we wander in illusions. Scene 3, a street. Enter Antipholus of Ephesus and Dromio of Ephesus with a rope's end. Here comes my man. I think he brings the money. How now, sir? Have you that I've sent you for? Yes, that I warrant you will pay them all. And to that end, sir, I'll welcome you. I was senseless, sir, that I might not feel your blows. Come, go along. My wife is coming yonder. Enter Adriana and Pinch. Good, Dr. Pinch. You're a conjurer. Establish him in his true sense again, and I'll please what you will demand. Give me your hand and let me feel your pulse. Here's my hand and let it feel your ear. I charge the Satan house within this man to yield possession to my holy prayers, and to thy shade of darkness hide this shade. I conjure thee by all saints in heaven. You, minion, you! Oh, husband, God doth know you dined at home. Where would you remain to this time, free from the slunders and this open shame? Dined at home? Thou villain, what sayest thou? Sir, sooth to say, you did not dine at home. Is it good to soothe him in this contraries? Thou hast suborned the goldsmith to arrest me. Alas, he sent you money, sir, to redeem you, by Dromio here, who came in haste for it. God and the rope maker, bear me witness, I was sent for nothing but a rope. Mistress, both man and master is possessed. I know it by their pale and deadly looks. They must be bound and laid in some dark room. Go, bear him hence. Act 5, Scene 1, a street before a priory. Enter second merchant and Angelo. I'm sorry, sir, that I've hindered you, but I protest he had of me a chain, though more dishonesty thou denied. Speak softly yonder, as I think he walks. Enter Antipholus of Syracuse and Dromio of Syracuse. I think I had. I never did deny it. I dare and do defeat thee for a villain. Halt! Hurt him not! For God's sake, he's mad! Run, master, run! For God's sake, take the house! Enter the Lady Abbess, Emilia. Be quiet, people. Wherefore thronged you hither? To fetch my poor distracted husband hence. Good people enter and lay hold on him. No, not a creature enters in my house. Then let your servant bring my husband forth. Exit Emilia. Enter Duke Solinus and Aegeon. Complain unto the Duke of this indignity. Justice, most sacred Duke, against the abbess. She's a virtuous and reverent lady. It cannot be that she had done the wrong. Enter Antipholus of Ephesus and Dromio of Ephesus. Justice, most gracious Duke, oh, grant me justice. Unless the fear of death. Don't make me dote. I see my son Antipholus and Dromio. Justice, sweet prince, against that woman there. This day, great Duke, she shut the doors upon me while she with harlots visited in my house. No, my good lord, myself, he and my sister today did dine together. But had he such a chain of the unknown? He had, my lord. Speak freely, Syracusian, what thou wilt. It's not your name, sir, called Antipholus, and it's not your bondman, Dromio.
Valak you stains on me. You know me well. I never saw you in my life till now. Not know my voice. Oh, time's extremity. I never saw my father in my life. Re-enter Amelia with Antipholus of Syracuse and Dromio of Syracuse. Most mighty Duke, behold a man much wrong. I see two husbands, or my eyes deceive me. I, sir, and Dromio, command him away. I, sir, am Romeo. Please let me stay. Agent, are the not all his ghost? Oh, my old master, who hath bounty here? Speak, old Aegeon. If thou best the man that hadst a wife once called Amelia, that bore thee at a burden two fair sons. Oh, if thou best the same Aegeon, speak, and speak unto the same Amelia. If I dream not, thou art Amelia? By the men of Epidamnum, he and I and the twin Romeo all were taken up. But by and by the rude fishermen of Corinth by force took Dromio and my son from them. And me, they left with those of Epidamnum. What then became of them, I cannot tell. I to this fortune that you see me in. Which of you did dine with me today? I, gentle mistress. And are you not my husband? No. I say nay to that. I hope I shall have good leisure to make, if this not be a dream that I can hear and see. That is a chain, sir, which you have of me. I think it be, I deny it not. And you, sir, for this chain suspected me. I think I did, sir. I deny it not. I shall not need. Thy father hath his life. With all my heart, I'll gossip at his feast. Will you walk into cedar gossiping? Not I, sir, you my elder. That's the question. How shall we try it? We'll draw guts for the senior. Till then, lead thou first. Nay, then thus we came into the world like brother and brother, and now let's go hand in hand, not one before another. All gathered together. The world is made up of people and comedy saves people. It saved me when even music wasn't enough. Thank you. Wow, what a gesture, what an accent, wonderfully delivered, well enacted, girls. Now we have a comedy mashup. Humor is mankind's greatest blessing. Laughing burns more calories than you may think. Having said this, students, give a tribute to all the comedians, those who make us laugh, irrespective of their situations. அலைகடலான திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் இங்கு அமைதியாக அமைந்திருக்கும் என் ரசிக பெருமக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம். எத்தனை ஒரு பஞ்சாயத்தனா நமக்காக 50 பேரும் பிள்ளை குட்டியோட வை கிடக்கிறாங்களே. என்ன 12 பட்டி வந்தாச்சாப்பா? அப்புறம் பரமசம் வரல, ராமசாமி வரல, 5 பேர் விட்டு போச்சு, 4 பேர் விட்டு போச்சுங்கிற பேச்சே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா எனக்கு இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பஞ்சாயத்து இருக்கு. எவ்வளவு கூட்டம் இன்னைக்கு கலெக்ஷன் எகிரிரும். பிரிக்க முடியாதது என்னவோ தமிழும் சுவையும், பிரியக்கூடாதது எதுகையும் மோனையும். அம்மா, இப்ப திருவிழாவுக்கு ஆட வர போறவங்க யாருன்னு தெரியுமா? தீயா வேலை செய்யணும் குமாரே, களத்துல இறங்கி கலக்கு. இறைவா இறைவா, சாரி சார், இறைவா இறைவா, சாரி சார். நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். தம்பி போங்க தம்பி, ஊருக்குள்ள போய் காட்டு பாருங்க. நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது. எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் சத்தமே வராது, ஓடுறது கிடையாது. காமெடியா இருப்பேன், கிட்டத்துல பார்த்தா டெரரா இருப்பேன்டா, டெரரா. குமரேசா, ஊருக்குள்ள பெரிய பெரிய ரவுடிலாம் இங்க இருக்காம நீ தனியா அறிவு சாப்பிடுற. உறக்கம், மன்னர் வருவது கூட தெரியாமல் பகலிலே உறக்கம்.
வெக்கமா உனக்கு? மன்னர் மன்னா, என்ன வல்லவராய நம்ம மீது படையெடுத்து வருகிறார். வீரர்களே, நேரம் நெருங்கி விட்டது. இதிலிருந்து புறப்படும் அம்பு போல் இருக்க வேண்டும். முழங்கட்டும் சங்கு. வெற்றிவேல், சொல்லுங்களா வீரவேல் என்று. வெற்றிவேல், வெற்றிவேல். அதுல பாட போறேன். இது கலாரி ராகத்துல பாடலாம்னு இருக்கேன். டேய், என்னதான் சினிமாவில் பாட்டு வந்தாலும் அதை ஏன் தலைவன் பாடுற ஸ்டைல் இருக்கே, அது வேற ரகண்டா. எப்படி சொல்ற? நீ வேணா ஏதாச்சும் பாட. பிடிச்சி கூடி நடச்சி கூவ சொல்லுகிற உலகம், பிடிச்சி கால ஓடச்சு அமுக்க சொல்லுகிற குடும்பம், அது எப்படி ஒத்துக்கும்பா, அது எப்படி அமுக்கும்பா. வந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வானம் மாறவில்லை, எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை. Hello? அலை வீட்டுக்கு செல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you, boys, for such a lively performance. We take immense pleasure in calling upon our respected CEO ma'am onto the dais, Mrs. Mageshwari, the strong pillar and a compassionate leader. We welcome you, ma'am. அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம். நல்ல பிளானிங்ஸ் பற்றி தான் இப்போ இங்கே பேச போகிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாஸ்ட் ஒரு 3 monthஸாக பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல்ஸ் வந்து மினிமம் ஒரு 2 hours ஆஃப்டர் த ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் ஒரு 5:30க்கே அந்த மீட்டிங் எப்போவுமே ஆரம்பிக்கும். டில் 7, சம்டைம்ஸ் 8 o'clock கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக 2023-24 கம்ப்ளீட்டாக பிளான் பண்ணணும். என்னென்ன இப்போ ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நிறைய நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. அவில் அண்ட் ஷோ, OI ஸ்பீக், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. டிடி, இந்த மாதிரி என்டையர் ஸ்கீம்ஸும் இப்போ அப்டேட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும். ஸோ இன்னும் எஃபெக்டிவாக ஏற்கனவே பெட்டராக பண்ணிகிட்ருக்கோம், இன்னும் பெட்டராக எப்படி பண்ணணும், அதோடு என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் அந்த ஸ்கீம்ஸு. இப்போ தேவையில்லாத ஸ்கீமாக இருந்தால் அதை எடுத்துகிட்டு வேறு ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பிளானிங் ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அகடமிக் சைடில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 6 months வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாமல் 6 months எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். டைட் ஷெடியூல் அகடமிக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். லாஸ்ட் ஒரு 2 months பார்த்திங்கன்னா இப்போ 1.5 months ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய போயிட்டுருக்கு. ஸோ பேக் டு பேக் ஈவெண்ட் அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம்.
ஆனால் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு இந்த மாதிரி இல்லாமல் எவ்ரி மந்த் ரைட் ஃப்ரம் ஜூன் அப்போத்துலேருந்தே எல்லா ஈவெண்ட்ஸும் ஒன்று வரா மாதிரி பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எஜுகேஷன் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கணும். அதே டைமில் இப்போது சிஆர்பி ரிவிஷன் ஒரு பக்கம் இருக்குது. இப்போ டான்ஸ் பண்ணுறாங்க, அடுத்து போய் அவங்க சிஆர்பி ரிவிஷனுக்கு படிக்கணும். இப்படி வந்து டைம் ஷெட்யூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் பிளான் பண்ணுறோம். மூணாவது இஷ்யூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ரையிங் இஷ்யூ சொல்லலாம். அது வந்து இப்போ 7th ஸ்டாண்டர்ட் பேரண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, 7th to 9th. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து பிரின்சிபல்ஸ் டெய்லி 4க்கு ஒரு இஷ்யூஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க. காலையில் வந்துள்ள சார் வந்து எப்போவுமே பேரண்ட்ஸ் வந்து வேறு விதமாக மீட் பண்ணுவாங்க, கன்செஷன் அந்த மாதிரி விஷயம், இல்லை எதனா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி மீட் அவங்களோட குறைகளை சொல்லுவாங்க. இப்போ அது மட்டுமே இல்லாமல் ஒரு 4-5 பாய்ஸ் கையில் பிடிச்சிட்டு வந்து இந்த மாதிரி இஷ்யூஸை இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க, அப்படி பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கே ஒரு 1/2 hour to 1 hour பிரின்சிபலும் டைம் எடுத்துக்கிறாங்க, சீனியர் பிரின்சிபலும் டைம் எடுத்துகிட்டு இந்த டிஸ்கஷன் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. அது நம்ம 2 பேருமே சேர்ந்து அவங்கள பார்த்தா தான் நம்ம இதெல்லாம் குறைக்க முடியும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு தனியாக இப்போ பிரின்சிபல்ஸ் டைம் வந்து ஒரு பையன் மேலேயே ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டு அந்த நாள் ஃபுல்லாக அந்த குழந்தை என்ன பண்ணலாம், அந்த குழந்தை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அதை பற்றி யோசிச்சுக்கிறாங்களே கண்டி. ஆனால் கிளாஸில் இருக்க மற்ற குழந்தைங்கள மேலே இருக்கிற கவனம் போயிடுது அவங்களுக்கு. ஸோ இதுக்கு தனியாக அகடமிக் தனியாக ஒரு பிரின்சிபல், ஸோ நான் அகடமிக் தனியாக ஒரு பிரின்சிபல், இந்த மாதிரி அப்பாயிண்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி இன்னும் ஒரு 10 more அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பிரின்சிபலுக்கு கொடுக்கலான்ட்டு ஐடியாவில் இருக்கும். ஆல்ரெடி வந்து 40 கிட்டே இருக்காங்க மெம்பர்ஸ். இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்டு, ஒரு 50 கண்டிப்பாக வரும். அதோட எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் வி ஆர் நாட் பாதரிங் அபவுட், அதுவும் பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த நான் அகடமிக்கில் இருக்கிற பிரின்சிபல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெய்லி அவங்கள மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் மட்டும் அவங்க மட்டும்தான் டீல் பண்ணுவாங்க, அகடமிக் பார்க்குறவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க இஷ்யூஸ் உங்களுக்கு கால் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க, உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வர வேண்டியிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி முடிஞ்சளவுக்கு இங்கே சார்ட் அவுட் பண்ணுவோம். தேவையில்லாமல் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது எந்த விஷயத்துக்கும், அப்படி தான் நினைக்கிறோம். ஸோ தேவைப்பட்டாலொழிய கூப்பிட மாட்டோம். ஸோ அவங்களுக்கு பிடி பீரியட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா, அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்காக. ரெண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு வெளியிலேருந்து கவுன்சிலர்ஸ் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கக்கிட்ட பேச வைக்கலாம். பிரின்சிபல்ஸும் நிறைய வந்து அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கிளாஸஸ் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான ஐடியாஸில் இருக்குது. ஸ்டடீஸ் மட்டும் நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. எவர்வின் ஸ்டூடெண்ட் பிஹேவியர்லேயே நல்லா இருக்கிறாங்க. ஏன்னா 2மே சேர்ந்தால் தான் ஒரு குழந்தை வந்து வாழ்க்கையில் உருப்பட முடியும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த இயர் கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ் அதிகமாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது 2 ஆனுவல் டே, 3 ஆனுவல் டே, நேற்று ஒரு 2 ஆனுவல் டே, இன்றைக்கி சிபிஎஸ்சிக்கு 3 ஆனுவல் டே, ஸ்போர்ட்ஸ் டே கூட வந்து 2 ஸ்போர்ட்ஸ் டே வந்துடுச்சு. இப்போது ப்ரைமரி ப்ரீ ப்ரைமரிக்கு ஒன்று, ஹையர் கிளாஸ்க்கு ஒன்று. ஏன் இது மற்ற ஸ்கூல் மாதிரி ஒரே ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கலாமே, அது மாதிரி எப்போவுமே பண்ண முடியாது. தொடர்ந்து ஒரு 4-5 இயர்ஸாக இப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க, அந்த குழந்தைங்கள நீங்கள் பார்த்தீங்க, எப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஒரு சின்ன எசிடேஷன் கூட அவங்கக்கிட்ட இல்லை, ஒரு சின்ன தயக்கம் இல்லை, அப்படி ஒரு தைரியமாக இங்கே வந்து பண்ணுறாங்கன்னா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், மற்ற பசங்களுக்கும் கிடைக்கணும். டான்ஸ் ஆடுற ஸ்டூடெண்ட்டே வந்து ஆடக்கூடாது, அடுத்த வருஷம் வேறு ஸ்டூடெண்ட்டை மாற்றி சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. எல்லா குழந்தைங்களும் வரணுன்ற ஒரு நோக்கம் மட்டும்தான். அடுத்து இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே எதிர்பார்க்குற ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டி வந்து இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சில பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ பெரம்பூர் கிரவுண்டில் வந்து நம்மளுக்கு வாஸ்ட் ஏரியா இருக்குது அங்கே. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு 50 lakhs பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு பெரிய கோர்ட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். டென்னிஸ், ஃபுட்பால் அண்ட் மற்ற வாலிபால் இந்த மாதிரி கோர்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். சேம் சார்ட் ஆஃப் த ஃபெசிலிட்டி இங்கே கொளத்தூர் எவர்வின் ஸ்டூடெண்ட்க்கும் கண்டிப்பாக கொடுப்போம். ஆனால் ஒரு விஷயம், கிரவுண்டு தான் தேடிட்டுருக்கோம், எங்கே கொடுக்கறது, எங்கே நம்ம இனிஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஆனால் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு வந்துடும் நம்பிக்கை இருக்குது. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நம்பர் 1 நியூஸ் பேப்பர், அது வந்து நம்ம ஆல் 4 சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸ்க்கும் இந்த வருஷமாக நம்ம டாப் ரேங்கிங்கில் வச்சுருந்து அவார்ட் கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் சாத்தியம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கோஆப்ரேஷன், உங்களோட ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இந்த சக்ஸஸ்க்கும் சரி இந்த வளர்ச்சிக்கும் சரி வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ இதே மாதிரி வாய்ப்பு, இதே மாதிரி சக்ஸஸ் அடுத்தடுத்து வரணும், நல்ல க்ரோத் வரணும், உங்கள் குழந்தைங்களை நல்லா எடுத்துகிட்டு வரணும், உங்களோட ஒத்துழைப்பு வருங்காலங்களில் தேவைப்படும் கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, ma'am, for your crystal clear speech. Next we have on stage magician dance. The art of a magician is to create wonders. If we live with a sense of wonder, our lives will be filled with joy. I would like to call upon the stage the next set of students to showcase their performance.
7 8 வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா அதிகம் ரெண்டணா கடைசியில் துந்தனா 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 நிலைமைக்கு மேலே நினைப்பு வந்தா நிம்மதி இருக்காது ஐயா நிம்மதி இருக்காது அளவுக்கு மேலே ஆசை வந்தா உள்ளதும் நிலைக்காது அம்மா உள்ளதும் நிலைக்காது வயசுக்கு மேலே உலகத்தில் உள்ள நல்லது பிடிக்காது மாமா நல்லது பிடிக்காது வயசுக்கு மேலே உலகத்தில் உள்ள நல்லது பிடிக்காது மாமா நல்லது பிடிக்காது வயசு பிள்ளைகள் புதுசா பெருசா வாழ்வது பொறுக்காது அப்பா வாழ்வது பொறுக்காது வயசு பிள்ளைகள் புதுசா பெருசா வாழ்வது பொறுக்காது அப்பா வாழ்வது பொறுக்காது வாடகை சோபா 20 ரூபாய் விலைக்கு வாங்கினா 30 ரூபாய் வாடகை சோபா 20 ரூபா விலைக்கு வாங்கினா 30 ரூபா வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா அதிகம் ரெண்டணா கடைசியில் துந்தனா 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 To run this prestigious institution of this magnitude, we need dynamic leadership. Our institution heads by the most energetic, dynamic, and passionate leader, none other than our senior principal, Dr. B. Purushothaman sir. It's our esteemed pleasure to invite our senior principal sir to address the gathering. நடிகை வந்திருந்தாங்க, பார்க்க போயிருந்தேன். She has come and she is having tea. அப்பா வயசான காலத்தில் மூச்சு வாங்க. Good morning to everyone present here, and a lot of excitement is on, and we are fortunate enough to witness spectacular cultural performances and thereby the innate abilities that our children are blessed with. Such a moment is always special in our life, watching our children outsmart us in dancing and acting. They are very clever in acting, not only on the stage, some of them in life too. இப்போ இந்த பாட்டு வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா தப்பான பள்ளிக்கூடத்தில் போட்டிருக்காங்க. இங்கே அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை. வருஷத்துக்கு 70,000 ரூபாய் கட்டக்கூடிய பேரண்ட்ஸு, ஏக்கர் கணக்கில் ஸ்கூல் வச்சுக்கிற ஸ்கூல்ஸ் நடத்துகிற மேனேஜ்மெண்ட்டு, நமக்கு அந்த எட்டனா பத்தனா பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு நோட் ஆஃப் காஷன் த்ரூ த டான்ஸ் என்னென்னா, குந்தி தின்றால் குன்றும் மாலும். எவ்வளவு செல்வம் இருந்தாலும் அதை மீண்டும் மீண்டும் சம்பாதித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்பதை நாம் உணர்த்தும் அந்த பாடலில் ஒரு எச்சரிக்கையாக பார்க்கலாம். ஒருவேளை நம் பிள்ளைகளை நாம் நெறிப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தி ஒழுக்க வட்டத்துக்குள் கொண்டு வந்து அப்படி ஒரு நிலை இல்லாத பட்சத்திலே பல குடும்பங்களிலே நாம் பார்ப்பது அது
ஃப்ரம் ஃபார்ச்சூன்ஸ் டு பென்யூரி அப்படின்றோம். பென்யூரினா பாவர்ட்டி. பெரிய அதிர்ஷ்டமான குடும்பம் ஒரு காலத்தில் அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படி. இந்த பகுதியே ஒரு உதாரணம். வீனஸில் ஃபாக்ஸன் ஸ்ட்ரீட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி வீனஸ் மார்க்கெட்டு, ஸ்பெக்ட்ரம் மால் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி குமரன் நகர் பஸ் ஸ்டாண்டு, இந்த ஏரியாவில் மொத்தமே ஒரு மிஞ்சி போனால் ஒரு 5 ஓனர்ஸ் தான், கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 ஏக்கர்ஸுக்கு இந்த ஏரியாவில் ஒரு 50 வருஷம் 60 வருஷம் முன்னாடி. அதில் ஒரு பார்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம் இந்த இடம். அந்த மாதிரி அதில் வந்து இன்றைக்கி அவங்க பேரப்பிள்ளைகள், பேரனுக்கு பையன் பெண்கள் காணாமல் போய்விட்டார். ஒரு பெரிய கம்பெனி, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வச்சுருந்தாங்க இந்த லே அவுட் ஃபுல்லாக. அதில் நிறைய பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டவர்களும் உண்டு. ஆக இந்த பாடலை கேட்டபோது எனக்கு அதெல்லாம் நினைவுக்கு வந்தன. நான் இந்த இடத்தை வாங்குவதற்கு முன் 80களில் கூட இது பயிர் நிலம்தான், பயிரிடப்பட்ட நிலம்தான். அப்படி ஒரு வசதியான குடும்பங்களிலே பிறந்து பிறகு அவளுடைய கனவெல்லாம் இந்த குழந்தைகளுக்காக நான் இந்த கம்பெனியை நடத்துகிறேன், பணத்தை சம்பாதிக்கிறேன். எனக்கு பிறகும் 7 தலைமுறை என் பிள்ளைகள், பேரப்பிள்ளைகள், கொல்லு பேரப்பிள்ளைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டார்கள். அந்த கனவுகளை தகர்த்தார்கள் அவருடைய பேரப்பிள்ளைகள். அதனால்தான் பிரச்சனை. எப்போதுமே ஒன்று சொல்லுவார்கள், ஒரு தலைமுறை சம்பாதிக்கும், இன்னொரு தலைமுறை செலவு செய்யும் என்று. அதெல்லாம் எவர்வின் போன்ற பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் அதை தவிடு பொடியாக்க வேண்டும். எங்கள் அப்பா 8 அடி, எங்கள் அம்மா 16 அடினா நான் 64 அடி பாயுவேன், என்னுடைய எஜுகேஷனும் டேலண்ட் அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சிஓ மேடம் இங்கே பேசும்போது சொன்ன விஷயம். எப்பவுமே என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் இன்னும் நல்லா பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம். வாழ்க்கையில் மனிதர்களுக்கு 2 கால்கள் போல் வாழ்க்கைக்கும் 2 கால் தான். அது 2 காலை தயவுசெய்து விட்டுவிட வேண்டாம் என்று பெற்றோர் பெருமக்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒன்று வந்து மகிழ்ச்சியை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும், அது எங்கும் தேட வேண்டாம். ஹாப்பினஸ் இஸ் எ ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், நத்திங் எல்ஸ். மனசுக்குள்ளே இருக்க விஷயந்தான். என் சந்தோஷத்தை யாருமே பறிக்க முடியாது. உன்னால் தான் நான் மூட விட்டு, உன்னால் தான் நிம்மதி போச்சு, உன்னால் தான் எனக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் சிந்திக்காதவர்கள் என்று நான் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒரு சீனியர் என்கிற முறையிலே நான் அதை சொல்கிறேன். நம்ம சந்தோஷம் நம்ம தான் பட்டுக்கணும், இன்னொருத்தர் அதை கொடுக்கவும் முடியாது, எடுக்கவும் முடியாது. அப்படிங்கிற மனசில் நீங்கள் பண்ணலாம். 7th 8th 9th படிக்கிற பேரண்ட்ஸோட ஏஜ் கண்டிப்பாக 40, அதை சார்ந்து இருக்கும். 40, 45, 35. நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் திருமண வலையில் சிக்கினீர்களோ அதுக்கேற்றவாறு அந்த வயதை நீங்கள் கூட்டிக் கொள்ளலாம். அந்த ஸ்டேஜில் உள்ளவங்களுக்கு அந்த மகிழ்ச்சி ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் மகிழ்ச்சியை விட்டால் உடம்பு கெட்டு போயிடும், நோய் புகுந்துவிடும். மனநிலையை நன்றாக வைத்துக்கொண்டால் உடல்நிலை நன்றாக இருக்கும். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பாசத்தோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்த நம்பிக்கை. நாங்கள் சொல்லுவோம், டீச்சர் சொல்லுவோம், பக்கத்து வீட்டில் சொல்லுவாங்க, தெருவில் போகிற சொல்லுவாங்க, ஆட்டோக்கார் சொல்லுவார் உங்கள் பையன் சரியில்லைன்ட்டு. அதை நம்பிட வேண்டாம். பையன் இதை கடந்து என் பிள்ளை ஜெயிப்பான், என் மகள் ஜெயிப்பாள் என்ற நம்பிக்கையை மட்டும் நீங்கள் வாழ்க்கையிலே விட்டுவிடக்கூடாது. சொல்லுபவர்கள் சொல்லி கொண்டு போவார்கள். டெம்பரரி ரிலேஷன்ஷிப் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வச்சாலும் மற்ற விஷயம். ஆனால் உங்களுக்கு அவர்கள் செல்வங்கள், செல்லங்கள். அந்த நம்பிக்கையை வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது வீட்டில். அவரும் சொல்கிறாரு என் பையன் சரியில்லைன்ட்டு அப்படின்னு. நீங்கள் ஒரு யூ ஷுட் நாட் பி கேரிட் அவே பை த பெர்செப்ஷன் ஆஃப் அதர்ஸ் அபவுட் அவர் சில்ட்ரன். இஃப் யூ என்டர்டைன் தட் பர்டிகுலர் பெர்செப்ஷன் தட் இட்ஸ் கான். அந்த நம்பிக்கையை நம்ம வந்து இழந்து விடக்கூடாது. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இதே மேடைகளிலே இதே 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி நாங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தோம். அப்போ படித்த 12th பாய்ஸ் பார்த்து 10th பாய்ஸ் 9th பாய்ஸ் மாதிரி. இன்றைக்கி எல்லாம் செமையாக அருமையாக உலகம் ஃபுல்லாக. போன வருஷம் இதே மேடையில் முதலமைச்சர் சொன்ன மாதிரி எவர்வின் மாணவர்கள் உலகெங்கும் சாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சொன்னார் சிஎம். அதை தான் நான் சொல்கிறேன். அன்றைக்கும் அப்படி தான் நாங்கள் நெறிப்படுத்தினோம், உங்களை காஷன் பண்ண, எச்சரிக்கை பண்ணோம். ஆனால் உங்களுக்கும் அந்த பெற்றோர்களுக்கும் நம்பிக்கை இருந்தது, இதை கடந்து என் பிள்ளைகள் ஜெயிப்பார்கள் என்று. நாங்களும் அதை நம்பினோம், கல்வியை கொடுத்தோம், ஒழுக்கத்தை கொடுத்தோம், இன்று ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால் உங்கள் பிள்ளைகளும் அடுத்த 10 ஆண்டுகளிலே 15 ஆண்டுகளில் நல்ல நிலைக்கு வருவார்கள் என்பதை நீங்கள் நம்பிக்கையை கைவிட வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு இஷ்யூஸ் வந்து எப்போவுமே நம்மளை டாமினேட் பண்ணக்கூடாது, கடந்து போகும். இந்த இஷ்யூ கடந்து நம்ம போவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கணும். அதனால் பெரிய இஷ்யூவாக நிம்மதியே இல்லை, பையன் சரியில்லை, படிக்கலை, மார்க் எடுக்கலை, நீங்கள் உங்கள் உடல்நிலையை மனநிலையை கெடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்பதற்காக நான் அதை சொல்லுகிறேன். ஆனாலும் கூட குழந்தை வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது வந்து கொஞ்சம் பிளான் பண்ணால் பெட்ரு. ஆனால் உங்களுக்கு அதுக்கு டைம் இல்லை, அதான் முக்கியம்.
அந்த பாசத்தை நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே அதை ஒரு ரெகுலேட் பண்ணிட்டு வரணும். எங்கள் அப்பாலாம் படிக்காதவர், ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் கூட படிக்கல. ஆனால் பயங்கரமான இன்டெலிஜென்ட், பயங்கரமான ஆக்டர். எந்த நேரத்திலே பாசத்தை காண்பிக்க வேண்டும், எந்த நேரத்தில் காமிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார். அவரிடம் பல சித்திரவதைகளை அனுபவித்தவன் நான். அது கொடுமையை நான் சொல்ல மாட்டேன். இன்டெலிஜென்ட் பேரண்டிங். அவருக்கு யாரும் எந்த கவுன்சிலிங் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணல, இல்லை புருஷோத்தம மாதிரி அவருடைய ஸ்பீச்சை கேட்டு பண்ணுற பேரண்ட்டும் இல்லை, என்ன மாதிரி ஒருத்தர் பேச கேட்டவர் இல்லை. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட்டை எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, இயற்கையிலேயே அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் இது எங்கே போய் முடியும் அப்படி. அதனால சொல்கிறாங்க, நாங்கள் ரொம்ப பேர் 7 பிரதர்ஸ் ஒரு சிஸ்டர் எங்கள் வீட்டில். நான் ரொம்ப யோசிப்பேன், திங்க் பண்ணுவேன். திங்க் பண்ணாலே பிரச்சனை தான். சிந்திக்கும் சக்தி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நிம்மதி வாழ்க்கை. நம்ம அதிகமாக சிந்திக்கும் போது பிரச்சனைகள் வரும். அது ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் வறுமையில் வாடிய குடும்பம் எங்களுது. அதை நான் பல மேடைகளில் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு நாள் பசியில் இந்த தர்பூசணி அது பக்கத்து வயலில் அது பயிரிட்டு தான். நல்லா அப்படியே ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தவுடனே மேபி 6th ஸ்டாண்டர்ட் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருப்பேன். ஸ்கூல் போயிட்டு வயலுக்கு போகும்போது அங்கே நல்லா அப்படி பசுமையாக நிறைய அந்த தர்பூசணி பழம்லாம் தெரிஞ்சுது. ரொம்ப பசியாக வேறு இருந்தது. இந்த மதிய உணவுலாம் காமராஜர் பீரியடில் அந்த கோதுமை ரைஸ் கொடுப்பாங்க. சில டைம் அது கெட்டு போயே வரும், ஊசி போயே வரும். அது மதுராந்தகத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வேடந்தாங்கல் வழியாக எடுத்துகிட்டு டெலிவரி பண்ணுறதுக்குள்ளே லேட் ஆகிடும். சில டைம் சாப்பிடுவோம், சில டைம் சாப்பிடுவோம். அதை நம்பி வீட்டில் சாப்பாடு இருக்காது. அதனால் என்ன பண்ணுவோன்னா, போய் அங்கே எங்கன்னா என்ன கிடைக்குதோ வழியில் என்ன இருந்தாலும் சாப்பிட்ருவோம். ஒரு கலக்காய் கூட சாப்பிட்ருவோம். காட்டில் பசிக்கு சக்கு ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும் அப்படின்னு சாப்பிட்ருவோம். வெண்டைக்காய் ஏதாவது இருந்தால் யாருதுன்னா நம்ம தோட்டம் இருந்தால் கூட எடுத்து பச்சையாக சாப்பிட்ருவோம். அது மாதிரி தக்காளி காயாக இருந்தாலும் எடுத்து பறித்து சாப்பிட்ருவோம் பசிக்கு. ஆனால் அதுதான் பசி வந்தால் பறந்திடும், பத்தும் பறந்திடும், பசி வந்தால் மறந்திடும், இளமையில் இந்த வறுமை இந்த கொடுமையமான் கண்ணதாசன் எழுதினார். அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு நாள் இந்த மாதிரி அந்த பழத்தை பக்கத்து வயல் அவங்களுடையது, ஏதோ ஒரு பசியில் எடுத்து பறித்து கடகடன்னு, அப்போல்லாம் கையால் ஒரு கல் இருக்கும், கருங்கல், அது மேலே போட்டால் அந்த தர்பூசணி உடையும், அழகாக உடையும். அதெல்லாம் பார்க்குற காட்சிகள் நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வைக்கல. இன்னும் கத்தி எடுத்து நான் அறுத்துட்ருக்கோம். இன்னும் அடுத்து அந்த கல்லில் போடும்போது ஒரு 7-8 புழக்கம். அதுலேருந்து ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்ருக்கேன். பின்னாடி முதுகில் ஒரே அடி, பயங்கரமான அடி. அந்த நாளை இன்று வரை நான் மறக்க முடியாது. பார்த்தா அப்பா. ஆனால் நான் விட்டுருவேனா, எஸ்கேப் பறந்தேன். அவர் என்னை திறத்து நான் ஓட போகிற வழியில் ஒரு வேப்பங்குச்சி மரத்தில் எடுத்துட்டார். எங்கன்னா ஒருத்தர் வச்சுருப்பார், அதை எடுத்துட்டார். ஊர் ஃபுல்லாக தெரு சுற்றி வயல் தாண்டி ஓடி, அவரும் அசரில்லை நானும் அசரில்லை, ஓடி பெரிய ரன்னிங் ரேஸ் வாழ்க்கையில். எப்படியும் இவனை பிடிச்சி அடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, எப்படியும் உங்கள்கிட்ட இந்த எஸ்கேப் ஆகினான்னு அப்படி ஓடிட்டுருக்கேன். அப்புறமா என்ன பண்ணேன்னா, கிட்டத்தட்ட எங்கெங்கே சுற்றி வந்தேன்னா, வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு 3வது வீட்டில் அந்த ஓனர், அதாவது அந்த வயல் ஓனர், அவரே அப்பாவை தடுத்து, ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க, குழந்தை பசியில் தானே சாப்பிட்டான், அது ஏன் பெரிய விஷயம் இல்லை 3 அடியாவது அவனை நான் அடிக்கணும், அப்போ தான் அவன் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் திருட மாட்டான் அப்படின்னாரு, சொல்லிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் பஞ்சாயத்து இது பண்ணி ஒரு 3 அடி கையில், இப்படி அடி கிடையாது அப்போல்லாம், இப்படி திருப்பி இப்படின்னா அடித்தா சாதா வலி தானே, இப்படி அடிக்கும் போது தான் உண்மையான வலி தெரியும். அது மாதிரி 3 அடி எனக்கு கொடுத்தாரு. ஆனால் அப்பத்திலிருந்து என்ன ஒரு பாலிசி எடுத்ததுன்னா, பசியாக இருந்தாலும் வறுமையாக இருந்தாலும் அதை இன்னொருத்தர் பொருளை தொடக்கூடாது என்ற பாடத்தை என் பேரண்ட் எனக்கு ரொம்ப கொடுமையான முறையில் சொல்லி கொடுத்தாரு. இனிமேல் ஜென்மத்துக்கு ஒரு பொருளுக்கு ஆசைப்படாதே அப்படின்னு. இப்போ என்னங்க தெரியாமல் சாப்பிட்டான், என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்குற பேரண்ட்ஸ் இந்த காலத்தில், டிஃபெண்டிங் த சைல்டு. பட் ஹி டுக் டு டிஃப்ரெண்ட் ரூட். ஆனால் இன்றும் திருடி கொண்டிருக்கிறேன் பல்லாயிரக்கணக்கான இதயங்களை, பொருட்களை அல்ல. அது ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயம். மனிதர்களை சம்பாதிப்பது, மனிதர்களை திருடுவது என்பது அது மிகப்பெரிய காரியம். ஆனால் அதையும் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். அப்போ அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் நம்ம. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் பாடங்களை நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட் பேரண்டிங் மீன்ஸ் ஹியர் ட்ரைங் டு சப்ரஸ் த அஃபெக்ஷன் தட் வாஸ் டீப் ரூட்டட் ஃப்ரம் த டெலிவரி டே. அதை மாற்ற முடியாது அந்த பாசத்தை. என் பெயர் சொல்ல ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கிறான், என் பெயர் சொல்ல ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கிறவா, அதை சப்ரஸ் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அதே என் தகப்பன் ஒரு நாயை யாராவது கல்லால் அடித்தாலோ, தும்பி அந்த பூச்சி இருக்கும், அது யாராவது ஒரு வாலில் தொட்டு ஏதோ சின்ன பசங்க குச்சியெல்லாம் பண்ணுவாங்க, அதை பண்ணாலோ, எந்த உயிரினங்களுக்கு யார் கொடுமை செய்தாலும் முன்னாடி வந்து நிற்பார்.
அப்படி ஒரு கொடுமையான தண்டனையை கொடுத்த ஒரு தந்தை ஒரு இலகிய மனதுக்காரராக இருக்கிறார். நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் எங்கே அவர் பாசத்தை செலுத்தினார், எங்கே அவர் பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் வாழ்க்கையில் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். அப்படிப்பட்ட பேரண்ட்ஸ் தான் நம்ம நாட்டில் இன்றைக்கி பெரிய டிமாண்ட். அந்த பேரண்டிங்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மனசுக்குள்ளே வச்சு பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் கிளாஸ் மிஸ்கிட்ட வந்து சண்டை போடுறீங்க நிறைய பேர். டிஃபண்டிங் டு த கோர், பிளைண்ட்லி டிஃபண்டிங், பிளைண்ட்லி சப்போர்ட்டிங். எஸ் வாட் எவர், என் பையன் அதை பண்ணலைங்க, இந்த உங்கள் பையன் அப்படி பண்ணால் ஒரு ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா போதும், உடனே பேரண்ட்ஸு மறுநாள் வந்துட்டு அவனை நைட்டு விசாரிப்பாங்க. பெரும்பாலும் விசாரித்து உண்மையை வரவழைப்பாங்க போலீஸு. இங்கே இப்போ விசாரணை எப்படின்னா, இப்படி சொல்லு நாளைக்கு சொல்லுவாங்க சார்கிட்ட, சொல்லி கொடுப்பாங்க, மாற்றி சொல்லு நீ பண்ணிட்டவ சார். காலைல சார் கூப்பிட்ருக்காரு, சிஓ சொன்னாங்களே இங்கே டெய்லி நான் பார்க்குற 1.5 மணி நேரம் விசிட்டர்ஸில் ஒரு 1 ஹவர் இதில் ஓடிடுது பஞ்சாயத்து பண்ணுறது. கேளுங்க எங்கள் பையன் என்ன சொல்கிறான், அவர் பக்கத்துலேருந்து பார்த்த மாதிரியே சொல்லுவார். அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக டைலீட் ஆகும். நான் கேட்பேன், என்னங்க சொத்து தகராறா உங்களுக்கு மிஸ்ஸுக்கும் என்ன பங்காளியா நீங்கள், உங்கள் பையன் பண்ணான்னு சொல்கிறதுல பொய்யா நாங்கள் சொல்லணும், நடந்தது விசாரித்தோம், உங்கள் பையன் தான் அதை பண்ணான்னு சொன்னீங்க, ஏற்றுக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அடுத்த 3 ஆண்டுகள் 4 ஆண்டுகள் உங்களோடு we are going to travel with you, so please join hands, they are our children. அந்த கோரிக்கையாக தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து அவங்களுடைய நிலைமை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். எண்ட் ஆஃப் த டே நான் வந்து எவ்வளோ திட்டினாலும் குழந்தைங்களை என்ன மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணால் கூட கடைசியாக நினைப்போம் இவன் வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா தோலை தட்டி கொடுத்து அதை குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அதை சொல்கிறோம். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் தேவைப்படுது. ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில வழிகள் தான் கெட்டு போகிறது. ஒரு வீடு இருக்குது அப்படின்னா முன்னாடி ஒரு டோர் இருக்கும், பின்னாடி ஒரு டோர் இருக்கும். முன்னாடி டோரில் போகிறது வெற்றிக்கு வழி, பின்னாடி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக தோட்டங்கிட்ட இருக்கும், ஏதாவது ஒரு உயிரினங்களை வளர்ப்போம், அதை பார்க்குறதுக்கு நம்ம போவோம், அது ஒரு ரிலாக்ஸ் முன்னாடி. ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை. ஒரு வீடு அவருடைய வாழ்க்கையை நம்ம குழந்தைகளுக்கு அவர்களுக்கு கெடுவதற்கு பல வழிகள் இருக்குது. ஒரு வீட்டுக்கு 7-8 டோர் இருந்தால் எந்த வழியாக போகிறதே தெரில. ஒரு பையன் இந்த பக்கம் போயிடுறான், ஒரு பக்கம் இந்த போயிடறான், ஒரு பக்கம் மொபைல் சேட்டிங் அதில் மூழ்கி கேம்ஸ் இதில் போயிடுறான், ஒரு பக்கம் பார்த்தா பேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு இது அதில் போயிடறான், இன்னொரு பக்கம் அதாவது பிஞ்சில் பழுக்கிற லவ் பிரச்சனை அதில் போயிடறான். ஒரு வீடு பல கதவுகள், எதில் போகிறது தெரியல. அந்த குழந்தை எனக்கு பரிதாபம் தான் படணும். நம்மலாம் இருந்தப்போ நம்ம கெடுவதற்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. முடிஞ்சு போனால் லவ் இருக்கும், மேக்ஸிமம் அது இருக்கும், அவ்வளோதான். சில கெட்ட பழக்கங்கள் பீடி சிகரெட்னு இருக்கும். இன்றைக்கி அப்படி இல்லை. இந்த பீடி சிகரெட் உட்பட எல்லாமே கேட்டை விட்டு வெளியே போனால் பங்க் கடையில் ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டா மயக்கம் வருது, ஜாலியாகிறாங்க பசங்க. நாங்களும் போலீஸில் சொல்கிறோம், அவங்களும் போய் கடைக்காரனை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இந்த ஏரியாவிலே நிறைய உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது. லாஸ்ட்டு 4-5 மாதத்தில் 10-15 பொருள் சீஸ் பண்ணிடும். அது என்னன்னே பேர் தெரில. ஒருத்தன் அமேசானில் வாங்கினன்றான், ஒருத்தன் அந்த கடையில் வாங்கினன்றான். நாள் ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரியாக கண்ண மூடிட்டுருக்காங்க. நம்மளோட எவர்வின் வித்யாஸ்ரம் சிபிஎஸ்சியில் ரொம்ப அதிகம். அதாவது நம்ம எவர்வின் வித்யாஸ்ரம் பேரண்ட்ஸோட வசதி ஒன்றும் இன்கம் டேக்ஸுக்கு தெரியல. கிளாஸ் ரூம்ஸ் ரைட் பண்ணாலே ஒரு கிளாஸில் 10,000 5,000 கிடைக்கும். ஒவ்வொருத்தர் 500 ரூபா 2,000 ரூபா வச்சுருக்காங்க. இன்னும் தகவல் போல் அந்த அளவுக்கு ஒரு 7th 8th மேலேயா எக்கச்சக்கமான செலவு. இந்த பக்கம் கடைகள் ஏதாவது இருக்குன்னா போய் யூனிஃபார்மோட பசங்க எதை சாப்பிட்றது அதை சாப்பிட்றது, டொமினோஸ் போகிறது, இங்கே இருக்கிற அஜந்தா பேக்கரி போகிறது, எங்கேருந்து தான் காசு வருது தெரில. பணத்தோட அருமை, அதை 100 ரூபா எப்படி சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும். ஒரு பையன் லேப்டாப் கேட்குறான், அவங்கள வாங்கி கொடுக்கணும் அவசியப்பட்டா. ஆனால் என்ன பண்ணணும், சண்டே இல்லை சாட்டர்டே நேராக என்ன பண்ணுங்க, அண்ணா நகரில் 2 கடை, ஆட்டோ பிடி கண்டுபிடி, 7-8 கடையில் முதல்ல கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு வாடாங்க. ஃபிசிக்கலாக கையால் எழுதின கொட்டேஷன், இல்லைனா ஆன்லைனில் எடுத்துருவான். நேராக போய் அலைய விடு, சைக்கிளில் போயிட்டு வா, இல்லை ஏறி போய் பஸ் ஏறிப்போ, திருமங்கலம் இறங்கு, அங்கேருந்து ஒரு பஸ் ஏறி 12th மெயின் ரோடு போ, அந்த மாதிரி கடைங்கள் எடு, விலைவாசி கேளு, எவ்வளோ இருக்குது கம்பேர் பண்ணு ரேட்டு. அதேமாதிரி 4 கடை நம்மளே சொல்லிடணும். பொருசாகத்து ஒரு கடை போ, ஒரு வாரம் இல்லை 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு இந்த மாதிரி லீவ் நாளில் சுற்ற விட்டுட்டு கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்கள். அப்போ தெரியும் அதோட வேல்யூ, அவனுக்கு கம்பேரேட்டிவ் அனாலிசிஸ், சேல்ஸ்மேன்ஷிப், பார்கெய்னிங் ஸ்கில்ஸ். ஆடாமல் அசையாமல் கேட்டுட்டு இல்லை என்ன பிராண்ட் எது என்ன வேணும் சொல்லு, நாளைக்கு வேணும் வந்து இறங்கிடும். அப்பா என் பிள்ளை சந்தோஷப்படுத்தி விட்டேன், வாங்கி கொடுத்தேன். இதில் என்ன சந்தோஷம் இருக்க முடியும்? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மணி, ஹவு டு ஏர்ன் தட் மணி, ஹவு லாங் த மணி தட் ஐ ஹாவ் வில் பெர்சிஸ்ட் ஃபார் ஸ்பெண்டிங், what is a laborious thing that we are training them. அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை. அப்போ அதுக்கு அது நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க சொன்னால், ஒரு சில இடத்துல நான் அட்வைஸ் பண்ணி நடந்திருக்கு. இப்போ செங்கல்பட்டு மாதிரி விஷயத்தில் என் பேச்சு அதிகமாக கேட்பாங்க. நான் பிறந்த ஊருமா செங்கல்பட்டு, அங்கெல்லாம் ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயித்தவன் பேர் எடுத்திருக்கேன்.
ஒரு 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 வேளை சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் இன்றைக்கி நம்ம 1000 பேருக்கு ஒரு நாளைக்கு சாப்பாடு போகிற அளவுக்கு வந்திருக்கோம் உங்களை மாதிரி பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட்டோட. அது எங்கள் ஊரில் பார்த்து பெருமைப்படுறாங்க, யாரும் பொறாமப்படலை. அப்போ நான் சொல்ல அட்வைஸ் என்ன, என் பையனுக்கு என்ன பண்ணு நீ சொல்லு புருஷோத்தமன், நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன், ஏன்னா உன் ரூட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் ரூட் என்னவோ. அப்போ நான் ஒரு தடவை பேரண்ட்ஸ் சொன்னேன், செங்கல்பட்டில் இது மாதிரி பையன் ரொம்ப கலெக்டாக பண்ணுறான்ட்டு. வசதியான குடும்பம், செங்கல்பட்டில் பெரிய செட்டு தெருன்னு இருக்குது. அதில் நான் சொன்னேன், இனிமேல் உங்கள் ஃபேமிலி இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்ககிட்ட விடுங்க. 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான், இப்போ 12th. இனிமேல் இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறது எல்லாம் போய்ட்டு டெபிட் கார்டு எல்லாம் அவங்ககிட்ட கொடுங்க. வாரத்தில் ஒரு நாள் படிப்பு வேண்டாம், வாழ்க்கை படிப்பு தான் முக்கியம். மளிகை சாமான் வாங்கி ஏற்பாடு பண்ணுறது, அங்கே ஜொமேட்டோக்கு ஆர்டர் பண்ணுறது செலவு எல்லாம் போக எவ்வளோ செலவாகுது ஒரு குடும்பத்துக்கு எல்லாம் எழுதி இன்கம் எல்லாம் பண்ண சொல்கிறான். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அவன் +1 ஆரம்பித்து +1 முடிச்சு இப்போ என்ன சொல்ல வரான் பையன்னா, I want to become a chartered accountant. I am very much interested in maintaining accounts. What is income, what is expenses, what is lakhs rupees. உனக்கு அதானே வேணும், 500 1000 ஏன் கேட்குற, நீ வச்சுக்கோ, கரெக்டாக கணக்கு கொடு, எல்லாமே அக்கௌண்ட்டில் வரணும். கடைக்கு போகிறியா ஸ்வைப் பண்ணிக்க, இல்லை ஜிபே பே பண்ண, ஒன்றும் கேஷ் செலவு பண்ணக்கூடாது, நீ எல்லா அக்கௌண்ட்ஸில் வரணும். நான் அக்கௌண்ட் சப்மிட் பண்ணு. வெரி கிளவர், வெரி ஸ்மார்ட் எனஃப் அவர் சில்ட்ரன் ஆர் இன் டூயிங் தட். 5 மார்க் கம்மியாக எடுத்துகிட்டு போகிறான். என்ன இப்போ நான் 70% எடுத்தேன் +2ல், 60% எடுத்தேன் 10th. என்ன கெட்டு போயிட்டேனா? ஆனால் ஸ்கூல் டாப்பர் அது வேறு, பெஸ்ட் அமேங் த ஒஸ்ட்டு. அப்போ நீங்கள் வந்து அது மாதிரி என்ன நம்ம வாட் இஸ் அ பர்டிகுலர், வாட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் லைஃப். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். சீஃப் கெஸ்ட் வெயிட் பண்ணுறாங்க ஆஃபீஸில். ஸோ ஐ ஹாவ் டு வைண்ட் அப் ஃபாஸ்ட். ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ மோர். ஏன்னா உங்களுக்கு தான் மேடம் சொன்னது, அடுத்த வருஷம் நிறைய பேர் நீங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பீங்க. அந்த மாதிரி புது ஸ்கீம்ஸ்லாம் வருது. 8:30 மணிக்கு ஸ்கூல்னால் 8:35 கண்டிப்பாக கேட்டு மூடிடும். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஒன்று தான் சொல்லியிருக்கேன், இப்போ பஞ்சுவாலிட்டி இல்லைன்னா வாழ்க்கை உருப்படாது. கேட் வில் பி க்ளோஸ். எவ்வளோ சண்டை போட்டு நீங்கள் எங்கே போனாலும் சரி, எந்த பேரண்ட்டு கோச்சிக்கிட்டு நேரத்தை மதிக்காதவர்கள். டிராஃபிக் ஜாம்னா அதுக்கு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா திறந்துடும். மெயின் ரோடில் டிராஃபிக் இப்போ கிடையாது, ஊர்பட்ட பார்க்கிங் கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு வருஷம் பார்க்குறீங்க, எந்த டிராஃபிக் எந்த இஷ்யூ இல்லை நம்ம ஸ்கூலுக்குள்ளே வெளியே எங்கேயுமே. பஞ்சுவாலிட்டி. அடுத்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். டீச்சரோ பசங்களோ தமிழில் பேசுனாங்கன்னா லைவில் போயிட்டுருக்கு. அதனால் நான் ரொம்ப அதை லாங்குவேஜ் இஷ்யூ கேர்ஃபுல்லாக பேசணும். பள்ளி வளாகத்திற்குள் அவர்கள் ஆங்கிலத்தை பழக வேண்டும். கல்யாணத்துக்கு போனால் தமிழில் பேசுகிறான், கடைக்கு போனால் தமிழில் பேசுகிறான், பக்கத்து வீட்டில் போனால் தமிழில் பேசுகிறான், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட தமிழில் பேசுகிறான், உங்ககிட்ட தமிழில் பேசுகிறான். இங்கிலீஷ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற இடம் எங்கே? நாளைக்கு வேலைக்கு போகும்போது ஒரு பெரிய இன்டர்வியூவில் போய் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப், டாக் இன் இங்கிலீஷ் ஃபார் 3 minutes, எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ்னால் என்ன முழிக்கிறான்? ஏன்னா தமிழில் பேசி பழகும். அதை இங்கே பண்ணும்போது பிரச்சனை வரும். ஸோ அதுக்கு ஒரு கண்டிப்பான விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு வரோம். என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் டீச்சர்ஸு கூட சொல்கிறேன். தமிழில் பேசினா ஃபைன் போடுற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கோம் வர ஜூன்லேருந்து. ஏன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம ஏன் எடுத்துகிட்டு வரோம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கடைசியாக சொல்கிற விஷயம், நம்ம அவங்கள சீஃப் கெஸ்ட் கூப்பிட்டு வரதுக்கு முன்னாடி மர்சி, கொஞ்சம் அவங்கள கொஞ்சம் இரக்கமுள்ள மனிதர்களாக கொஞ்சம் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப சண்டை சாதாரண அடிச்சுக்கிறான். எவர்வின் மெட்ரிகுலேஷனில் அது பெரிய இஷ்யூவாக இருந்தது. இப்போ எவர்வின் வித்யாஷ்ரத்தில் அது அதிகமாக இருக்கும். ஒன்றுமே இல்லாமல் கோபம், எல்லாரையும் வெறுக்கிற மாதிரியே பார்க்குறான். எல்லாரையும் வாழ்க்கையை வெறுக்கு, உலகம் வெறுக்கு, பேரண்ட்ஸ் வெறுத்து, டீச்சர் வெறுத்து என்ன தான் போகிறான்? வேர் இஸ் த டெஸ்டினேஷன்? எமர்சியாக இருக்கணும், ஈரமான மனது. சில ரொம்ப ஒரு நாய்க்குட்டி வளர்க்கணும், அது திடீர்னு இறந்துடும், அதை பார்க்கணும், அழணும். ஒரு மீன் தொட்டி பட்டின்னு இருந்தால் அதில் ஒரு உயிரினங்கள் பார்க்கணும், அது எப்படி வாழுது, ஒரு இடத்துல சுற்றி வருதுன்ட்டு. ஜெயிலில் போட்ட வாழ்க்கையாக இருக்குது. நம்ம இப்படி இருந்தால், இப்படி ஒரு கூண்டில் நம்மளை அடைச்சி வச்சு நம்ம எப்படி இருப்போம்னு நினச்சி பார்க்கணும். அந்த ஈவு இறக்கம் வரும். சூழ்நிலைகளை, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி இரக்கமான மனசு வைங்க. அப்ரஹாம் லிங்கன் இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் பார்க்குறீங்க. அதில் ஒரு விஷயம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். நான் லிங்கன் பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும், பட் டைம் இல்லை. பட் ஐ வில் மூவ் டு அந்த பாயிண்ட்டு. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் விவேகானந்தரோட குரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். அவர் என்ன பண்ணுறார், ஒரு புல்வெளியில் நடக்கிறார், லான்ஸில் நடக்கிறார். லான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெரிச்சிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம். எவ்வளோ பேர் பார்க்குறீங்க தெரியல. மகான்களுக்கு தெரியும், மனிதர்களுக்கும் இரக்கமுள்ள மனிதர்களுக்கும் அது தெரியும். நானே கூட அதை ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன். புல்வெளியில் நடக்கும்போது என்ன பிரச்சனைனா, நீங்கள் யூ ஆர் சப்ரஸிங் த கிராஸ். அதை அழுத்துறீங்க. அழுத்து என்ன பண்ணு, அடுத்த கட்டம் போகும்போது நீங்கள் யாரும் பார்க்குறதில்ல. திரும்பி பார்த்தா அந்த புல் வந்து அவர் போராடி மேலே எழும், ரொம்ப சிரமப்படும். அந்த காட்சி பார்க்குறாரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். இப்படி எதாச்சும் அப்படி திரும்பினோடனே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒன்று ஒன்றா கஷ்டப்பட்டு அப்படியே மேலே எழும்புது. அழுதுறாரு பயங்கரமாக. அப்படி ஒரு மகான். என்ன கொடுமை பண்ணிட்டேன், அழுத்தி மிதிச்சு அதுங்களை அப்படின்னு. அதன் பிறகு சொன்னார், நான் இனி வாழ்க்கையில் புல்தரையில் நடக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். அதுதான் விவேகானந்தரை உருவாக்கியது. அப்படிப்பட்ட மகான் அவருடைய சீடரை உருவாக்கினார்னா அந்த இரக்க குணம். சின்ன சின்ன விஷயத்தை பசங்களுக்கு அழ வைங்க.
நல்லா செய்யுங்க, ஃபீல் பண்ணுங்கள். அவங்க சென்டிமெண்ட்டாக ஏதோ ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, அதில் இப்படி பண்ணி சொல்லுங்கள். கொரோனாவில் இறந்த மனிதர்கள் அவங்க ஃபேமிலிஸ் பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் கதைகள் நிறைய இருக்குது கூகுளில். சும்மா 2 கதை படிக்க சொல்லுங்கள். டீச்சர்ஸுக்கு we are telling them, but for want of time, completion of portions, they are not able to do all that. அதனால தான் உங்கள்கிட்ட அந்த ரெக்வஸ்ட் நான் வைக்கிறேன். கொஞ்சம் மனிதத்தன்மை உள்ள மனிதர்களாக அதை நீங்கள் மாற்றணும். அதனால் அதை சொல்லி இன்னொரு சிறப்பான நாளில் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். எவ்ரிதிங் தட் வில் பி டூயிங் இஸ் இன் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். எவ்ரி பைசா தட் வி ஆர் கலெக்டிங் ஃப்ரம் யூ வில் பி ஜஸ்டிஃபைடு த்ரூ எ சக்ஸஸ்ஃபுல் கேரியர் ஃபார் யுவர் சில்ட்ரன். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir, for such an inspirational and thought-provoking speech. Next, we have fusion dance. To make this magical event more magical, next onto the stage, our girls of standard 7 to 9 are here to perform a fusion dance for the old songs. Old music makes us feel good. Let us sit back and enjoy our favorite numbers. புத்தியுள்ள மனிதனெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை, வெற்றி பெற்ற மனிதனெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை, புத்திசாலி இல்லை. புத்தியுள்ள மனிதனெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை, வெற்றி பெற்ற மனிதனெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை, புத்திசாலி இல்லை. நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா, நேரம் வரும் காத்திருந்து பாரு ராஜா. அஞ்சி அஞ்சி வாழ்ந்தது போதும் ராஜா, அஞ்சி அஞ்சி வாழ்ந்தது போதும் ராஜா. நீ ஆற்று வெள்ளம் போல் எழுந்து ஓடு ராஜா. நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா. எங்களுக்கும் காலம் வரும், காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும், வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைப்போமே. எங்களுக்கும் காலம் வரும், காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும், வாழ்வு வந்தால் அனைவரும்
வைப்போமே எங்களுக்கும் காலம் வரும் காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும் வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைப்போமே எங்களுக்கும் காலம் வரும் காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும் வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைப்போமே எங்களுக்கும் காலம் வரும் காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும் வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைப்போமே. The chief guest is entering. It is our immense pleasure to welcome our adorable and beautiful actress, Kalai Mamini, Mrs. Devadarshini ma'am. Give a big round of applause. நம் பள்ளியின் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர், மாறாத இளமையில் அன்று போல் இன்றும் ஜொலிக்கும் புன்னகை அரசி கலைமாமணி தேவதர்ஷினி அவர்களை எங்கள் பலத்த கரவொலிகளை எழுப்பி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். The chief guest has arrived. It is our immense pleasure to welcome our adorable and beautiful actress, Kalai Mamini, Mrs. Devadarshini ma'am. Give a huge round of applause. Welcome you, ma'am. Thank you, ma'am, for gracing this occasion. நம் பள்ளியின் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர், மாறாத இளமையில் அன்று போல் என்றும் ஜொலிக்கும் புன்னகை அரசி கலைமாமணி தேவதர்ஷினி அவர்களை பலத்த கரவொலிகளை எழுப்பி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Welcome you, ma'am. Thank you, ma'am, for gracing the occasion. I request the parents to give a huge round of applause and welcome today's chief guest. We welcome our dignified chief guest to our program. Dance is one of the most sacred art forms, as we believe. Next onto the stage, we have our students to perform about the victory, good over the evil, truth triumphs. An epic dance by students of standard 7 to 9. 5, 4, 3, 2, 1. स्थले कलेवलं यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्टिनादमट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवस्तनोत्तु नः शिव शिवं जटाटविकलज्वलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं यलम्बिताम्बुजङ्गमालिकां रावण
सर जो उठेगा धड़ से कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा Good deeds and help others. That was a heart-throbbing dance. Next, we have To bring to your notice, we have started with a student strength of 78 plus. Now we have entered a student strength of 20,000 plus. At this happy moment, we are delighted to share with you the launching of our 6th school, Everwin VIDHYASHRAM at Surapet in the upcoming year. It's no exaggeration to say that Everwin Group of School has now had a new landmark of better education. We have been consistent in achieving 100% results every year in Class 10 and Class Board and 12 board exams of CBSE. The results of 2021-22 saw 836 centums and several top scorers exceeding 95% in all subjects. The toppers are awarded with cash prize. a tribute to the tribals of the world. No religion, no caste, no state. Yes, they are our tribals. Let's give a tribute to the tribals of the world. It's our duty.
That was a terrific performance, boys. You nailed it. May I now request our principal ma'am, Regila ma'am, to read the chief guest profile. மார்கழி திங்களில் பிறந்த மங்கை, புத்தாண்டில் பூத்த எங்கள் நங்கை, சிந்திக்க வைக்கும் சிரிப்பழகி, சின்னத்திரை பேரழகி. செந்தமிழும் பேசுவாய் நீ, சென்னை தமிழும் பேசுவாய். உங்கள் நகைச்சுவையால் எங்களை மகிழ்வித்த தேவதையே வருக வருக. மண்ணில் வாழும் நாட்களை விட பிறர் மனதில் வாழும் நாட்களே சிறப்பானவை என்று தன்னுடைய புன்னகை கலந்த நடிப்பால் குழந்தைகள் முதல் முதியவர் வரை அனைவரின் நெஞ்சிலும் சில்லறை கொட்டும் சிரிப்பால் நீங்கா இடம் பெற்ற புன்னகை அரசி. செந்தமிழும் சென்னை தமிழும் கலந்த உன் நகைச்சுவை அனைவர் செவிக்கும் ஓர் இன்பச் சுவை. மாறாத இளமையில் அன்று போல் இன்றும் ஜொலிக்கும் நடிகை கலைமாமணி தேவதர்ஷினி. குணச்சித்திர வேடங்களுக்கு பெயர் போன இவர் அறிமுகமானது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக. 1997 எத்திராஜ் கல்லூரியில் பிகாம் படிக்கும் போதே JJTV, சன் டிவிகளின் நிகழ்ச்சிகளை தொகுக்க ஆரம்பித்தார். மர்மதேசம் சீரியல் இவரது திரை பயணத்திற்கான திறவுகோலாகும். மேலும் பள்ளி கல்லூரியில் முதல் மாணவியாக திகழ்ந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தணிக்கையாளர் கனவை தள்ளி போட்டுவிட்டு சின்ன தரையில் தடம் பிடிக்க தயாரானார். தந்தை கல்லூரி முதல்வர், தாய் பள்ளி முதல்வர் என கல்வி சூழலில் வளர்ந்ததால் அவரது கனவை நோக்கிய பயணம் தெளிந்த நீரோடையை போல பாய்ந்தது. 2002 இல்லறம் இனிதே துவங்கியது. நடிகர் சேத்தன் அவர்களை இனிதே கரம் பிடித்தார். அவரது பிம்பமாய் ஒரு பெண் குழந்தையையும் பெற்றெடுத்தார். அதை இன்று திரையுலகிற்கும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இவரது பயணத்திற்கு பின்னே கணவரும் உடன் நிற்கின்றார். சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா நகைச்சுவை தொடரில் பார்வையாளர்களின் விருப்பத்திற்குரிய நடிகையானார். தேவதர்ஷினி என்றாலே கலகலப்பான பாத்திரமாக ரசிகர்களின் மனதில் பதிந்து போனவர். பார்த்திபன் கனவு திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ்நாடு அரசின் விருது பெற்ற பெருமைக்குரியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. காக்க காக்க, எனக்கு 20 உனக்கு 18, அழகிய தீயே, குருதேவா, தீபாவளி கிரீடம், பிரிவோம் சந்திப்போம், எந்திரன், நான் கண்ணால் லட்டு தின்ன ஆசையா, தீயா வேலை செய்யணும் குமாரு, தில்லு முள்ளு, தெனாலிராமன், நம்பியார், சாகசம் என பல படங்களிலும், மேலும் 2010 காஞ்சனா படத்தின் மூலம் கோவை சரளாவோடும் காமெடியில் கலக்கினார். காஞ்சனா படத்தின் சிறந்த நகைச்சுவை நடிகை விருது பெற்றவர் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சிரிக்கிறேன் நீ சிரிக்கலாமா? அண்ணியும் அம்மா மாதிரி தான், அண்ணியும் அம்மா மாதிரி தான். தன் 28 வருட கலை பயணத்தில் கலைமாமணி விருதும் பெற்றிருக்கிறார். கணவருக்கு அன்பான மனைவி, பெற்றோருக்கு பாசமிகு மகள்,
ஒரு சிறந்த தாய் என தன் கடமையை முழுமையாக ஆற்றுகிறார். காலையில் டிஃபன் தயாரிப்பது இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு பெரிய வேலைங்க. குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேற செஞ்சு தரணும். இதில் ரொம்ப பிடிச்சது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தோசை தான். அம்மா டெய்லி தோசை சுடுற அந்த தோசையை போர் அடிக்காத அளவுக்கு அதில் கூட 52 வகை இருக்குதுன்னு மூச்சு விடாமல் சொன்னவங்க நம்ம தேவதர்ஷினி. சாதா தோசை, மசால் தோசை, ரவா தோசை, கல் தோசை, பொடி தோசை, பூண்டு தோசை, என்ன தோசை, வெண்ணெய் தோசை. அப்பப்பா என்னால் முடியல, நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. மொத்தம் 52 வெரைட்டி தெரியும். சாதா தோசை, மசால் தோசை, ரவா தோசை, கல் தோசை, பொடி தோசை, நீர் தோசை, எண்ணெய் தோசை, வெண்ணெய் தோசை, நெய் தோசை, தக்காளி தோசை, வெங்காய தோசை, பூண்டு தோசை, காலிஃப்ளவர் தோசை, கேரட் தோசை, குக்கும்பர் தோசை. டைம் ஆச்சுடி. சில்லி தோசை, மல்லி தோசை, கருவேப்பிலை தோசை, இஞ்சி தோசை, மிளகு தோசை, சீரக தோசை, வெந்தய தோசை, உடே தேங்காய் தோசை, வேர்க்கடலை தோசை, பட்டாணி தோசை, பருப்பு தோசை, புதினா தோசை, பாதாம் தோசை, பிஸ்தா தோசை, முந்திரி தோசை, ஸ்வீட் தோசை, அவல் தோசை, கோதுமை தோசை, ராகி தோசை, சோளம் தோசை, மக்காச்சோளம் தோசை, வல்லார தோசை, கீழாநெல்லி தோசை, பரண்டை தோசை, மணத்தக்காளி தோசை, புளிச்சக்கீரை தோசை, மஷ்ரூம் தோசை, முருங்கைப்பூ தோசை, காரக்குடி தோசை, மதுரை தோசை, கோயம்புத்தூர் தோசை, பெங்களூர் தோசை, பாம்பே தோசை, பூனா தோசை, பனாரஸ் தோசை. நகைச்சுவைக்கு மட்டும் பேர் போனவங்க இல்லை நம்ம தேவதர்ஷினி, சுவைக்கும் பேர் போனவங்க. ஆட்சி மனோரமா, கோவை சரளாவுக்கு பிறகு காமெடி கலை வாரிசாக வளர்ந்து வரும் கலை மாமணி தேவதர்ஷினி அவர்களை நம் பள்ளிக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இன்று அவருடன் அவரது தந்தை திரு சுகுமாரன் அவர்களும் வருகை தந்திருக்கிறார். திரு சுகுமாரன் அவர்கள் 4 பள்ளியில் முதல்வராகவும் பல கல்லூரிகளில் பேராசிரியராகவும் பணிபுரிந்து வந்தார். பள்ளி குழந்தைகளை காண விருப்பத்துடன் ஓடோடி வந்தமைக்கு நன்றி ஐயா. நன்றி, வணக்கம். Now, thank you ma'am for the speech. Now I call upon our General Principal Mrs. Vidhyahari ma'am to read out our school's annual report. On behalf of the management, staff and students of Everwin VIDHYASHRAM Senior Secondary School, KOLATHUR, I, Vidhyahari, the General Principal, welcome our chief guest, other invited dignitaries and all parents to this occasion of our 12th Annual Day celebrations. Last April, we celebrated the 30th Annual Day of our Everwin group in the same place. Through M.K. Stalin, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, was the chief guest. Our Honorable HRNC Minister, School Education Minister were also present. Started with a student strength of 78 plus, now we have entered a student strength of 20,000 plus. At this happy moment, we are delighted to share with you the launching of our 6th school, Everwin VIDHYASHRAM at Surapet in the upcoming year. We are pleased to inform that for the 6th consecutive year, all our 4 CBSE schools clinched the national #1 Times EduIcon School Awards by Times of India, the #1 leading newspaper. We have been consistent in achieving 100% results every year in class 10 and 12 board exams of CBSE. The results of 2021-22 saw 836 centums and several top scores exceeding 95% in all subjects. The toppers are awarded with cash prizes today. Our students Sai Ganesh, Amog, Harshit and Gokila secured top scores in IIT JEE main exams this year. Sai Ganesh scored 99.8, Amog 93.1, Harshit and Gokila 91.8. With tie-up with top coaching centers in India, we are moving to the next best levels in NEET and JEE training. Expos are conducted for every class, every year, with the topics that trigger the students' co-curricular
and extracurricular skills. Sci-fi text at level 3 and 4, Bio-K Spectrum at level 5 and 6, Sci-Fari of level 7 and 8, Conquering Science of level 9 to 12 help the students enhance their indispensable communication skills, which is very vital for their successful career. Various events like Rainbow Week, Finger Talent Week, Show and Tell, Know Me in Disguise, Fruit Salad Day, Animal Puppetry Day at the pre-primary levels brush off the academic stress they face during the weekdays. How We Learn show was conducted twice this year in the months of October and February, where kids of pre-primary brought their parents to school and showcased their language, numerical, motor, aesthetic and cognitive skills. A 3-slot KG graduation ceremony was held at Ram Lakshmi Paradise Madhavaram on the 25th of February, where 1,000 plus UKG kids of Everwin group were conferred with the title Master of Kindergarten. Students of Everwin VIDHYASHRAM explored their talents with full potential in various events at the annual talent competitions held in the month of October and November. More than 14,000 students took part in Walk the Ramp event. The annual one-day employment targeted program, How I Speak, took its best shape this year as a 3-pronged approach: written test, multifarious skills, and personal interview. The content was sourced from UPSC, TNPSC, RRB, IBPS examinations. We are second to none in sports. Over 1,246 students of Everwin Group won top prizes at district, state, national, international level tournaments in various games. Dashini of class 9 was in the team which represented Tamil Nadu at the national level basketball tournament held in Himachal Pradesh. Yutish Kumar of class 10 Everwin VIDHYASHRAM won bronze in Taekwondo at the national level CBSE competitions. Kavin Raj of class 5 won gold medal in skating at the 21st national meet. Poonalashmi of class 3 won at the international swimming competition held recently. So Chist of class 5 won second place in international level Silambam competitions. Over 10,000 parents and students turned up at our 31st annual sports meet at Nehru Stadium on 8 February to watch the powerful performance and spectacular drills of 4,000 plus students of classes 3rd to 12th of all our 5 schools. Thiru Shankar Jiwal IPS, the Commissioner of Greater Chennai Corporation, was the chief guest. An exclusive sports day for the first time for students of KG to 2nd was also organized in each of our schools. Our students of Everwin Metric participated in the cultural events at Republic Day celebrations by Government of Tamil Nadu at the Marina this year. All TV channels telecast this feat live. Suryan FM RJ Blade Shankar took part in the Pongal celebrations of our schools this year. Students, along with the guests, had a special Pongal program on Everwin Radio. A morale and motivation booster program was organized for the students of classes 10, 11 and 12 on 11th February. Our senior principal addressed over 3,000 students who are writing the board exams this year. To forego the fear and anxiety of students facing board exams, Everwin conducts mock board exams for classes 5 and 8 every year. This year too, the arrangements are in pipeline. Every teacher is committed to provide her students with the highest possible quality education. 25 of our teachers received Best Teacher Award from Lions Club of Chennai this year. Our senior principal, Dr. B. Purushothaman, started his new channel, Enrich Your English, on YouTube to highlight the common errors we make in speaking English through a series of short videos which have attracted over 250,000 views. His assembly talk to students also entered the digital world with the title, Hello Dear Everwinners, on our Everwin School YouTube channel. Apart from this, he writes Swing into Action, a weekly motivational write-up for teachers having gone past 85 weeks. We thank
all our teaching and non-teaching staffs at this moment for this cooperation and hard work. Their services play a vital role in the development of our school. We also thank our beloved parents who are a major part of our growth. Thank you. Thank you, ma'am. We welcome our chief guest, Kalaimamani Mrs. Devadarshini ma'am, and ma'am's father, Mr. Sugumaran sir, and all our dignitaries onto the stage. இதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கூடாதா பாய்ஸ் பிக் அப் Now our chief guest will be felicitated by a school management. It's a pleasure having you here, ma'am. Now we are felicitating ma'am's father, Mr. Sugumaran sir, with a shawl and memento. Now, yes. We request our dignified and proactive chief guest to address the gathering. எல்லாருக்கும் வணக்கம். A very, very good morning and good day to all of you here. Students, parents, staff, management, இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் a very, very good day. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்லையோ எந்த ஒரு காலேஜ்லேயோ ஸ்கூல்லையோ கொடுத்ததே இல்லை. ஏன்னா ஜென்ரலாக வந்து இவெண்ட்ஸில் இல்லை ஒரு ஆடியோ லான்ச்சில் இல்லை எல்லா ஃபிலிம் ஃபங்க்ஷன்ஸில் டெலிவிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸில் ப்ரொஃபஷ்னல் ஆங்கர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க கூட இந்த மாதிரி என்னை பற்றி சொன்னதில்லை, இவ்வளோ கிளிப்பிங்ஸ் போட்டதில்லை. நீங்கள் பிரின்சிபல்னு சொல்கிறீங்க, நீங்கள் ஒரு ஆங்கராக கூட வந்து ஜாயின் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ ஏற்றத்தாழ்வு அவங்க சொன்ன விதத்தில் மாடுலேஷன் வந்து அப்படி இருந்துச்சு. நான் அவங்கள ரசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக பின்னாடி கிளிப்பிங்ஸ் விட நான் அவங்க பேசுனதை ரொம்ப ரசிச்சுட்டு இருந்தேன். சூப்பராக இருந்து வேறையும் ஓயா கலக்கிட்டீங்க போங்க. இப்படி ஒரு பிரின்சிபலே இப்படி பேசுகிறாங்களே, நான் ஆக்டர்னு போய் நான் என்ன பேசுறது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடுச்சு உங்களை பார்த்து. இட்ஸ் ஸோ குட். அண்ட் ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ஒரு பிரின்சிபல் young and so vibrant can be very inspiring for the students also. So lovely. And அதுக்கு முன்னாடி நடந்து வரும்போது ஏதோ எவர்கிரீனு எப்போவுமே இளமையான அப்படின்லாம் சொன்னீங்க.
நான் அப்படின்னா இங்கே இருக்காரு, இவர் என்ன சொல்கிறது? எங்கே சார்? என்ன இவருக்கு வந்து சார் தெரியும்ல எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு பேர குழந்தை இருக்குன்னு. இருக்குன்னு சொன்னோன்னே எனக்கு பயங்கர ஷாக் ஆயிடுச்சு. ஹீ இஸ் மை சன்-இன்-லாவா? என்ன இவரே இப்போ தான் சன்-இன்-லா ஆன மாதிரி இருக்காரு, இவருக்கு ஒரு சன்-இன்-லாவா அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக சாரை பார்த்ததும் அந்த ப்ரொஃபைல்லாம் பார்த்துட்டு, இந்த மின்னல் முரளின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு, யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? அதில் குரு சோமசுந்தரம்னு ஒருத்தர் நடிச்சிருப்பார், எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் ஆக்டர். நான் சார் வந்து அவரை மாதிரி இருக்காரே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்து பார்த்தா அவர் யூடியூப்பில் குருவை விட பயங்கரமாக கலக்கிட்டு இருக்காரு, வேஷம் கட்டி. ஹீ இஸ் ஸோ வைப்ரண்ட். அண்ட் சார் நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட், ஐ திங்க் யூஆர் அன் ஆர்டிஸ்ட். ஏன்னா நாட் ஜஸ்ட் யூ ஆர் அன் எஜுகேஷனிஸ்ட், நான் அது இல்லைன்னு சொல்லலை, பட் டு மீ யூ லுக் லைக் அன் ஆர்டிஸ்ட். நீங்கள் ஆர்ட்டை வந்து அவ்வளோ ரசிக்கிறீங்க. நான் வந்து ஒரு ஃபவுண்டர், நான் வந்து ஒரு எஜுகேஷனிஸ்ட், ஸோ ஐ ஹாவ் டு மெயின்டைன் தட் ஒரு கோரம். அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கல. உங்களோட யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் ஸோ என்கேஜிங் அண்ட் ஸோ என்டர்டெய்னிங். ஸோ ஹவு டு கேட்ச் த பல்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஆடியன்ஸ். நான்லாம் வீடியோ போட்டால் கூட ஒரு 10,000 பேர் பார்க்குறது பெரிய விஷயம். உங்கள் வீடியோலாம் 2 லட்சம் பேர் 2.5 லட்சம் பேர்லாம் பார்த்துருக்காங்க. ஸோ ஹீ நோஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹவு டு கேட்ச் த பல்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ், அண்ட் தட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் டு கீப் ஸ்டாஃப் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி ஹெல்தி இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஹெல்தி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொடியூசஸ் ஹெல்தி ஸ்டாஃப், ஹெல்தி டீச்சர்ஸ், அண்ட் ஹெல்தி டீச்சர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஹெல்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹெல்த்தியாக இருந்தால் பேரண்ட்ஸும் ஹெல்த்தியாக ஹாப்பியாக இருப்போம் இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் இட் ஆல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மெயின் ஃபேமிலி. அண்ட் நான் கவனித்த ஒரு விஷயம், இங்கே வந்து அந்த செகண்ட் ஆக்டில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போது மிஸ்டர் முரளிகிருஷ்ணா ஓடி போய் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தூக்கிட்டு வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார். நான் வந்து ஃபவுண்டர் ஃபேமிலி, நான் வந்து சேர் போட்டு உட்காருவேன் அப்படின்லாம் நினைக்கல. இட்ஸ் ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் எவ்ரி ஒர்க் ஹியர். எல்லா வேலையும் எல்லாரும் ஷேர் பண்ணி பண்ணுறாங்க. ஸோ த மெயின் ஃபேமிலி லுக்ஸ் லைக் ஒரு ஃபல்க்ரம் அரவுண்ட் விச் த ஹோல் எவர்வின் இஸ் பில்ட் அரவுண்ட். ஸோ எனக்கு இந்த இடம் வந்து இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது இட் லுக்ஸ் வெரி ஹெல்தி டு மீ. So hats off to the main family and the extended family of Everwin. Nijamave, I'm very, very glad and thrilled to be among this school today. Nijama, very happy. And நான் பார்த்த 2 பர்ஃபார்மன்ஸஸ் பார்த்தேன். ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் அபவுட். நான் என்னென்னமோ நினச்சிட்டு வந்து ஓகே சீஃப் கெஸ்ட்டாக போகிறோம், இந்த தத்துவங்கள்லாம் பேசணும்னு. பட் ஐ திங்க் இங்கே நிறைய தத்துவங்கள் ஏற்கனவே அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் கோ வித் த ஃப்ளோ. ஸோ ஐ saw 2 பர்ஃபார்மன்ஸஸ். இந்த பொன்னியின் செல்வன் 1, பொன்னியின் செல்வன் 2ன்ற மாதிரி ராமாயணம் 1, ராமாயணம் 2, அந்த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் ராமாயணம் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக தே ஹேட் இன்ஆக்டட். நான் கேட்டேன் என்ன கேர்ள்ஸ் மட்டும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, இது கேர்ள்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேர்ள்ஸ் ராக் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அவ்வளோ இந்த கொரியோகிராஃபி எல்லாமே நான் கேட்டேன் யார் பண்ணுறாங்க கொரியோகிராஃபி அப்படின்ட்டு. வெளியிலேருந்தும் வராங்க அண்ட் டீச்சர்ஸும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் வாஸ் அ பர்ஃபெக்ட். ஒரு சைல்டும் அதில் வந்து ஓகே எப்போவுமே ஒரு மெயின் ஆர்டிஸ்ட் மேலே தான் நமக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் போகும். அந்த சீதாவாக நடிச்ச பொண்ணு ஐ திங்க் ஷி மஸ்ட் பி அ கிளாசிக்கல் டான்ஸர். அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பார்த்தா அப்படி இருந்துச்சு. She looks like a classical dancer to me. So and all the children did so well. அதில் ஒவ்வொரு டான்ஸரும் வந்து ஃபுல்லாக டெடிக்கேட்டடாக தேவர். அந்த ட்ரீ மாதிரி பண்ணும் போதும் சரி, இல்லை வானரமாக வரந்தாலும் சரி, தேவர் ஸோ டெடிக்கேட்டட் அண்ட் ஸோ சின்சியர். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபுல்லாக பார்க்கறதுக்கு. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஓ கேர்ள்ஸ் ராக். அதுக்கப்புறம் பசங்க வந்தாங்க, பின்னிட்டாங்க. ஐ வாஸ் ஸோ ஸ்கேர்ட். என்ன இது இப்படிலாம் வந்து ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க, என்னென்னமோ குதிக்கிறாங்க, எங்கேயும் அடிபட்டுருமோ, கண்ணாடி போட்ட ஒரு பையன் குதிக்கிறான், ஐயோ விழுந்துருவானோன்னு பயமாக இருந்தது. இட் லுக் லைக் டிவி ப்ரொடக்ஷன் டு மீ. இட் டென்ட் லுக் லைக் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஆனுவல் டேயில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படி தோணலை. ஒரு டெலிவிஷனில் ஒரு காம்படிட்டிவ் லெவலில் பயங்கரமாக ரிஹர்ஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரி இருந்தது. ஸோ நான் பார்த்த அந்த ஐ திங்க் இன்றைக்கி நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்க போகுது. பட் நான் பார்த்த அந்த 2 சாம்பிள்ஸே வந்து பானைக்கு ஒரு சோறு பதம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இட் வாஸ் அ ட்ரீட் டு வாட்ச். வெரி வெல் டன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் டெஃபினட்டாக டீச்சர்ஸோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாமல் அது நடக்காது. ஸோ அமேசிங். இட் வாஸ் லைக் டோட்டலி என்ஜாயபிள். அண்ட் சரி, நான் பல கருத்து சொல்லணும்னு வந்தேன்,
பட் கருத்தெல்லாம் வேணாம். பட் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அண்ட் வாட் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர், ஒன்றே ஒன்று ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் வித் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி பேரண்ட்ஸ். நம்ம வந்து இப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து வி திங்க் யா அஃப்கோர்ஸ் அகடமிக்ஸ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். நான் பார்த்தேன் நிறைய பேர் அகடமிக்லி தே ஹவ் எக்ஸல்ட், நிறைய ரேங்கிங் இருக்குது, நிறைய பயங்கரமாக மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது ஸ்கூலில். they encourage so much. So in the especially annual day வந்து ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆனுவல் டே. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து ஸ்டேஜில் வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபுல் மைதானமே நான் கேட்டேன், இதுதானே ஸ்போர்ட்ஸ் ஏரியா. ஸோ யூ ஹேவ் ஸோ மச் ஆஃப் ஸ்பேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலில் சில்ட்ரன் வளர்றதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம், ஹெல்தி விஷயம். பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் என்கரேஜ்ட் ஹியர். ஆர்ட் இஸ் என்கரேஜ்ட், அஃப்கோர்ஸ் அகடமிக்ஸ், ஸ்ட்ராங் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் என்கரேஜ்ட். as much as இந்த நம்மளுடைய கரிக்குலம் அண்ட் ஸ்போர்ட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஆர்ட் இதெல்லாம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் மென்டல் ஹெல்த். மென்டல் ஹெல்த், தட் இஸ் டு பி அவேர் ஆஃப் ஆர் செல்ஸ். நம்மளில் என்ன நடக்குது, வாட் டு வி ஃபீல், வாட் டு வி திங்க், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஸோ பி வெரி இப்போ நமக்கு ஜுரம்னா நம்ம சொல்லுவோம், ஜுரம் அடிக்குது, காய்ச்சலா, சரி வீட்டுக்கு போப்பா, வயிறு வலிக்குது, மாத்திரை போட்டுக்கோ. பட் ஐ ஃபீல் சேட், ஓகே, ஆர் ஐ எம் கிரீவிங், ஆர் ஐ ஃபீல் ஆங்க்ரி. தீஸ் ஆர் சச் வைட்டல் இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஐ ஃபீல் சேட், என்ன சேட், பி ஸ்ட்ராங். It doesn't work that way. So to understand emotions and to understand and value what is happening in you mentally, emotionally is very very important. And one விஷயம் I'd like to tell the parents, ஏன்னா இங்கே நிறைய parents வந்திருக்கீங்க to see your children perform. I think mental health starts at home. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லா இதுவும் ஸ்கூலில், நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்துட்ருக்கோம், எவர்வினில் சேர்த்துக்கோ, எவர்வின் பார்த்துக்கும். ஆனால் நம்ம as பேரண்ட்ஸ் நம்மளுடைய கடமை, பிகாஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் ஹோம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஒன் திங் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் வித் பேரண்ட்ஸ் இஸ் கிவ் த ஸ்பேஸ். அந்த குழந்தைங்களுக்கு a space to communicate is very very important. அதுவும் ஐ திங்க் இன்றைக்கி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்கலாம் 7th to 9th இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா, இந்த ஸ்லாட் நீங்கள் ஸ்லாட்டாக பிரிச்சிருக்கீங்க. ஸோ 7th, ஸோ அந்த தேர் என்டரிங் தேர் அடாலசன்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேஸ். எல்லா ஃபேஸும் இம்பார்ட்டண்ட். இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்லைட்லி ட்ரிக்கி and a very important phase. So parents, give your children that space to communicate. ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ, அவங்களுக்கு பர்சனலாக இருக்கலாம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கலாம், இல்லை சொசைட்டியில் இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு இஷ்யூனா ஐயோ இதை வந்து அம்மா அப்பா கிட்ட சொன்னால் திட்டுவாங்க அப்படின்ற தாட் மட்டும் அவங்களுக்கு வரவே கூடாது. அம்மா அப்பா கிட்ட சொன்னால் தே வில் ஹெல்ப் மீ, தே வில் சப்போர்ட் மீ, தே வில் ஸ்டாண்ட் பை மீ, இதை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த குழந்தை அப்ரோச் பண்ணுறது அம்மாவும் அப்பாவுமா இருக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் as parents we have to provide for our children. அவங்க லைஃப்பில் என்ன நடக்குது, who is their friend, what is their like, what is their dislike, இதெல்லாம் வந்து as parents you don't need to monitor their phone or you don't need to monitor what they are watching all time. 24/7 நம்மளால் மானிட்டர் பண்ண முடியாது நம்ம குழந்தைங்கள. பட் அந்த ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் வித் சில்ட்ரன், டு கிவ் தெம் தட் ஸ்பேஸ் டு கம் டு யூ. ஏதாவது ஒரு இஷ்யூனா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு நம்ம போய் சொல்லலாம். they will understand us அப்படின்ற அந்த ஒரு இது இருக்கு இல்லையா. ஸோ தட் as parents we need to provide to our child. That is the most important thing we need to provide. சாப்பாடு, படிப்பு எல்லாம் நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டீங்க, ஸோ இஷ்யூ கிடையாது அதெல்லாம். பட் இந்த மென்டல் ஹெல்த், இமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம சில்ட்ரனில் நம்ம தான் வளர்க்கணும். திங்ஸ் லைக் பேஷன்ஸ், ரெசிலியன்ஸ். ஒரு டவுன் ஆச்சுன்னா அங்கேருந்து எப்படி ஸ்லோலி டு அப்லிஃப்ட் யுவர் செல்ஃப், கோப்பிங் ஸ்கில்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக நம்மளுடைய வேல்யூஸ், நம்மளுடைய பிலீஃப்ஸ் எல்லாம் குழந்தைங்க மேலே திணிக்காமல் அவங்க ஃப்ரீ இண்டிபெண்ட் திங்கர்ஸாக வளரட்டும். அந்த ஸ்பேஸ் as parents we have to give. I think the school is really supportive. ஸோ இந்த விஷயத்தில் ஸ்கூலுடைய சப்போர்ட் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக கிடைக்கும். நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் as parents for our own children we need to do this. So that is a request I have for all the parents. And நிறைய இன்னும் நிகழ்ச்சிகள் நடக்குது. So children are very eager to perform. I don't want to stop them. And I'm very happy today to be here with this kind of energy. பயங்கரமான ஒரு எனர்ஜி இருக்குது இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே, இந்த கேம்பஸ்க்குள்ளே. I'm so grateful for having invited me. Thank you so much.
the Everwin family. Family-na இங்க இருக்கிற family மட்டுமில்லை. I think all of you belong to the Everwin family. And phenomenal growth. School-உடைய phenomenal growth. 30 years தான் சொல்கிறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி, but already you have like a 20,000 strength. ஸோ இது வந்து பயங்கரமாக மல்டிபிள் தான் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் எவ்ரி இயர் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் கூப்பிடுங்க. ஐ வில் பி மோஸ்ட் honored to be present in part of your celebrations. And I also heard in the Corona time was a testing time for all of us. So the management even paid all their staff during Corona anu kelvipattan. That is something incredible. ஏன்னா நாங்களாம் கூட half salary தான் கொடுத்தோம் எங்கள் ஸ்டாஃபுக்கு. பட் this is very humane is what I feel. So I really heartfelt-ஆ சொல்கிறேன். It's very touching to hear this because கொடுக்கணும் or to take care of your staff, to take care of people around you is something very, very good. So again, a healthy management gives healthy staff, healthy students, healthy and happy students, happy parents. அவ்வளோதான். So enjoy your day. Use the stage, rock the stage. எல்லாருமே வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணாதீங்க. You're in a beautiful institution. Make use of this opportunity and have a lot of fun. I am having fun. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your valuable words of appreciation. I request now our director, Mr. Sugmaran sir, to deliver the speech. கல்வி குடும்பங்களுக்கு என் அன்பான வாழ்த்துக்கள். மாணவ செல்வங்களுக்கு என் அருமையான ஆசிகள். பெற்றோர்களுக்கும் பெருமக்களுக்கும் என் அன்பான வாழ்த்து, உன்னதமான வாழ்த்து, அடிமனதிலிருந்து வாழ்த்துகிறேன். அன்று கண்ணபிரான் பகவத்கீதையை தந்தார். வியாச முனிவரோ பாரதத்தை தந்தார். சேரன் தம்பி சிலம்பை இசைத்தான். சேக்கிழார் பெருமான் சிவனை பாடினான். கம்பநாட்டாழ்வார் ராமனை பாடினார். கிருட்டின பிள்ளையோ கிறிஸ்துவை பாடினார். உமறு புலவர் நபியை பாடினார். பாரதியோ தேச எழுச்சியை பாடினார். பாரதிதாசன் சமூகத்தை பாடினார். கண்ணதாசனோ காதலை பாடினார். வைரமுத்து கருவாச்சி காவியம் பாடினார். இங்கே வந்து நின்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த இளம் கல்வியாளனாகிய நான் எதை என்று பாடுவேன்? நான் எவர்வின் பள்ளி வளர்ச்சியையும் முன்னேற்றத்தையும் பாடி பாடி மகிழ நினைக்கின்றேன். சுக்கிலே சூட்சமம் இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள். ஒரு பெயரிலும் அது அமைந்திருக்க வேண்டும். இந்திய துணைக்கண்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு சிறிய ஊரிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் 100 பேர் இந்திய இராணுவத்துக்கு செல்லுகின்றார்கள். அந்த 100 பேரில் கிட்டத்தட்ட 5 முதல் 10 பேர் பட்டயங்களும் பரிசுகளும் பெறுகிறார்கள் வீரச் செயலுக்காக. அந்த கிராமத்தின் பெயர் என்னவென்று பார்த்தபோது தான் தெரிந்தது, பெயரிலே இருக்கிறது சூட்சுமம் என்று. அந்த கிராமத்தின் பெயர் எப்போதும் வென்றான். இப்போது உங்கள் பள்ளி எவர்வின், பெயரிலே அடங்கிவிட்டது அத்தனையும். எப்போதும் வென்றான் என்ற கிராமத்திலிருந்து வந்தவர்கள் வென்றார்கள். எவர்கிரீன் பள்ளியிலிருந்து செல்பவர்களும் படித்தவர்களும் நாளை வெல்வார்கள். இதற்கு இந்த ஆதர்சமான குடும்பமே சாட்சியம். இதை ஒரு பாரத போரை போல, நியாயப்போரை போல, தர்ம போரை போல தம்பி என்று அழைக்கிற உரிமையோடு தம்பி புருஷோத்தமன் சிறப்பாக நடத்துகிறார். என்றோ 53 பேரறிஞர் கலைஞர் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் எழுதி வைத்தார் மனோகராவிலே, புருஷோத்தமன் போரிலே புலி, வாளெடுத்தால் வையம் கலங்கும் என்று எழுதினார். இன்று நாம் அதை பார்க்கிறோம் இந்த புருஷோத்தமனிடமிருந்து. மேலும் நான் ஆசிரியர் என்பதால் அதிக நேரம் மைக்கில் நின்றால் என்னை மறந்து விடுவேன். குழந்தைகள் மிக அன்போடும் ஆர்வத்தோடும் காத்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே நான் அதிகமாக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இருந்தாலும் என்னை அறியாமல் சில குசும்பு வெளிப்பட்டு வருகிறது, அதனால் கொஞ்சம் நேரம் கூடி வருகிறது. மற்றபடி மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நான் இருக்கிறேன். இந்த மகிழ்ச்சியோடு கூடி உங்கள் அனைவருக்கும் நல்ல நல்ல வாழ்த்துக்களை சொல்ல விளைகிறேன். ஒரு செருப்பு தைக்கின்றவன்
செருப்பை தைத்து 2 கூலிகளை விட்டு அந்த செருப்பை விளம்பரப்படுத்த சொன்னானாம். இதை மட்டும் சொல்லி முடித்து விடுகிறேன். முதலில் சென்ற அந்த விற்பனன் திரும்பி வந்து, இந்த ஊரில் எல்லாரும் செருப்பு போட்டிருக்காங்க, நம்ம செருப்பு விற்க முடியாதுன்னா. 2வது சென்றவன் சந்தோஷத்தோடு திரும்பி வந்து, இந்த ஊரில் எல்லாரும் செருப்பு போட்டிருக்காங்க, நம்ம செருப்பு தாராளமாக விற்கும், ஏன்னா நம்மளதை வாங்கினோன்னா இந்த குவாலிட்டி அவங்களுக்கு தெரியும், போட்டிருக்கின்ற செருப்பினுடைய குவாலிட்டி மட்டம் நம்முடையது உயர்ந்தது என்று தெரியும் என்று நம்பிக்கையோடு சொன்னானாம். அதுதான் வாழ்க்கையின் நம்பிக்கை. அவன் ஒருவேளை எவர்வின் பள்ளியிலே படித்துவிட்டு சென்றிருப்பானோ என்று கூட எனக்கு ஒரு ஐயம் இருக்கின்றது. அந்த அளவு மிகச் சிறப்பாக நம்பிக்கையை வளர்க்கின்றீர்கள், மிகச் சிறப்பாக ஆசிரியர் பெருமக்கள் அமைகின்றீர்கள். ஆக இந்த நேரத்திலே நான் ஐயாவிடம் சொன்னேன் 2-3 நிமிடம் என்று, இப்போது 3 நிமிடம் கடந்து விட்டது. ஆக எனக்கு பிடித்த பாரதியாருடைய ஒரு வரியை சொல்லி நான் அமைகிறேன். எந்த வாயினிலே அமுதூருதே எவர்வில் என்று சொல்லிடும் போதிலே, எந்த வாயினிலே அமுதூருதே. வணக்கம், நன்றி. Thank you so much, sir, for your encouraging words. Hats off to the confidence level, sir. Thank you, dear ma'am, for gracing this occasion. Next, we have our boys to exhibit a Tamil drama on the theme Vidiyalin Thedal. Good morning. Raja kya chaare? Okay, miss. Sure. நான் போட்டுறேன் மிஸ். Hello. என்னடா இங்க? Hello. வரவேற்கும் கோமகன், தர்மத்தின் தலைமகன், காவலருக்கு காவலன், மன்னருக்கு மன்னவன், எங்களின் வில்லவன், வரார் வரார் வரார். வாழ்க மக்கள், வளர்க நாடு. வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர்ந்தால்தான் கோமகன் உயர்வான் என்ற வாக்குக்கு முதற்கண் தலைவணங்கி இந்த சபையை துவக்குகின்றேன். அமருங்கள். என்ன, ஒரு அமைச்சரை மட்டும் இன்னும் காணவில்லை? வந்துவிட்டேன் மன்னா. அமைச்சரே, தாங்கள் தாமதமாக வர காரணம்? இப்ப நான் 3வது மாடியிலிருந்து இங்க எப்படி வந்தீங்களா? அங்க இருந்து கிளம்ப இருக்க ஒரு நிமிஷம். 3வது மாடியிலிருந்து 2வது மாடிக்கு ஒவ்வொரு படியா நடந்து வந்தா 1.5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. 4 படி குதித்து வர 30 செகண்ட். 2வது மாடியிலிருந்து முதல் மாடிக்கு 4 படி குதித்து வந்தா 30 செகண்ட் ஆகிடும்னு நேரமாயிடுச்சுன்னா இந்த அவே நினைத்து 5 படி வர 20 செகண்ட். முதல் மாடியிலிருந்து 10 செகண்ட்ல இறங்க முடியாது நினைத்து பால்கனி இருந்து குதிக்க 3 செகண்ட், எழுந்திருக்க 2 செகண்ட், உள்ள வர 5 செகண்ட், ஆக மொத்தம் 1 நிமிஷத்துல எப்படி வந்தான்னு பாத்தீங்களா? வாழ்க்கைய ஒரு கணக்கு தானே மன்னா. இவர் கூறுவதும் சரிதான் மன்னா. அது போகணும் அமைச்சரே. என் மனதில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்ள உங்களிடம் 3 கேள்விகள் கேட்டிருந்தேன் அல்லவா? அதற்கு தக்க பதில்களை கூற தயாராக இருக்கின்றீர்களா அல்லது இன்னும் விட தேடிக்கொண்டே இருக்கின்றீர்களா? ஆமெண்டே, தயாராக இருக்கிறோம். உங்களது முதல் கேள்விதான் என்ன? அதை சபரியே கூறுங்கள். இன்று நாம் அனைவரும் எதிர்பார்ப்பது
பிள்ளைகளின் அரவணைப்பா என்பது பற்றி தான் என்னுடைய முதல் கேள்வியாகும். இதோ பாருங்கள் மன்னா, என் பையன் நல்லா படிச்சு அமெரிக்கால செட்டில் ஆயிருக்கான். அவன் இன்னைக்கு வரேன்னு சொல்லியிருந்தான். இங்க இத்தனை பேரும் வந்திருக்காங்க, என் மகன் எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே. அம்மா, மகனே வந்துட்டியாப்பா? ஆமா, உனக்காக தான்ப்பா காத்துட்டு இருந்தேன். எப்படிப்பா இருக்க? நான் நல்லாதாம்மா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா. என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா, அப்பா இறந்தப்ப கூட என்னால வர முடியல. ஆனா கவலைப்படாதீங்கம்மா, நான் உங்களை நல்லா பாத்துக்கிறேன். அழாதீங்கம்மா, அதான் நான் வந்துட்டேன்ல, கவலைப்படாதீங்கம்மா. உங்களுக்கு நான் ஒன்று காட்டணும், இங்க பாருங்க. இதுதான் வாட்ஸ்அப். இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நான், உங்க பேரன், குடும்பம் முழுக்க இருக்கு. நீங்க தான் இப்படி இருக்கீங்க. நீங்க எப்ப வேணாலும் இதுல சேட் பண்ணி எங்க கூட பேசிக்கலாமா. அப்புறம் இன்னொரு விஷயமா, இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் நீங்கள் எப்படிமா ஒத்தாளாக இருக்கீங்க. அதனால நான் இந்த வீட்டை வித்துட்டேன். நாளைக்கு உங்களை ஒரு பிரம்மாண்டமான ஹோமில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு நானும் அமெரிக்கா கிளம்பிடலாம்னு இருக்கேன். அப்புறம் இந்த வீட்டில் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அதே எடுத்துக்கோங்க, நம்ம அங்கே கொண்டு போய்க்கலாம். ஏமா அழுவுறீங்க? நான் தான் வந்துட்டேன்ல, கவலைப்படாதீங்கம்மா. ஒன்றும் இல்லைப்பா, உங்கள் அப்பாவை நினச்சிட்டேன். உங்கள் அப்பா போயிருக்கும் போது நானும் கூட போயிருக்கணும். இந்த வீட்டை உங்கள் அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கட்டினாரு. இந்த வீட்டில் உங்கள் அப்பா வேர்வை மட்டும் சிந்தலப்பா, உங்கள் அப்பாவோட ரத்தமே சிந்தி தான்ப்பா இந்த வீட்டை கட்டினாரு. இந்த வீட்டை போய் வித்துட்டியப்பா. படிப்பில் நம்பர் 1, உத்தகத்தில் நம்பர் 1, காவத்தில் நம்பர் 1, வேகத்தில் நம்பர் 1. பார்க்க என்ன நம்பர் தெரியுமா? அரையை சுட்டி கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டு வெளியூருக்கு பார்க்கலாம் நினைச்சா அதில் ஓமம் தான் தெரியும். கண்ணாடி எடுத்துட்டு ஜனவெளியா பார், அப்புறம் அது வெளியூர் என்னன்னு புரியும். ஏன் தெய்வத்துக்கே மாறு வேஷமா, மகாராணிக்கு இங்கே 7 வேஷமா, சுமந்தக்குள்ள 10 மாசந்தான், அடி பெத்த பின்னும் பாரமாச்சுமா. என்னது இது? அதிசயமாக இருக்கின்றது. இங்கு நடக்கும் அனைத்து சம்பவம் கனவான என்னவா என்று சந்தேகமாகவே உள்ளது. நடக்கும் சம்பவங்கள் அனைத்தும் கனவல்ல, நனவுதான் மன்னா. வேவே, உங்களது அடுத்த கேள்வி என்ன? அதையும் கூறுங்கள் பார்க்கலாம். இன்று நாம் அனைவரும் எதிர்பார்ப்பது பெற்றோர்களின் தியாகமா என்பது பற்றி தான் என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி. கஷ்டமான கேள்வியும் கூட. நீங்களே தெரிந்து கொள்வீர்கள். டேய் வாசு, நான் எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் இந்த கில்லி விளையாட்டு விளையாடாத விளையாடாத, இது ரொம்ப ஆபத்தான விளையாட்டுன்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன். ஏன்டா இது திரும்பியும் திரும்பியும் விளையாடுற? நான் எப்போ விளையாடினாலும் என்ன திட்டுறீங்களேப்பா, உங்களை எனக்கு பிடிக்கவே இல்லப்பா. டேய், பெரியவங்க சொன்னா கேளு, எதிர்த்து எதிர்த்து பேசாத. ஏண்டா வாசு அப்பாடே இவ்வளோ கோமா பேசுற? அவர் சொன்னா புரிஞ்சுக்கணும்டா. நீ இவ்வளோ கோமா பேசுற, இனிமேல் மேல் பேசக்கூடாது. ஓகேம்மா. சரி, உனக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு வச்சிருக்கேன், பள்ளிக்கு கிளம்பு. கொடுக்கட்டு. ஐயோ, என்னங்க பையன் லஞ்ச் பாக்ஸ் விட்டு போயிட்டான். என்னம்மா, பையன் லஞ்ச் பாக்ஸை விட்டுட்டு போயிட்டானா? சரி, நான் சீக்கிரமா போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன். எப்பா ராசா, வாசு, இந்தாப்பா உன்னோட லஞ்ச் பாக்ஸை நீ விட்டுட்டு வந்துட்ட. உன்னதான் ஸ்கூல் பக்கம் வரக்கூடாது சொன்னல, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேலி பண்ணுவாங்க தெரியுல. இல்லப்பா, நீ சின்ன வயசுல இருந்து பசி தாங்க மாட்டேன், அதனாலதான் எடுத்துட்டு வந்தேன். ஏய் வாசு, யாருடா இவரே? இவரா? இவர வீட்டு வேலைக்காரர்டா. சீக்கிரம்டா சீக்கிரம். நீங்க என்னாச்சு? பையனை பாத்தீங்களா? சாப்பாடு கொடுத்தீங்களா? ஏமா, நான் உன்கிட்ட என்னன்னு சொல்லுவேன்? அவனை நான் பாசத்தோடு வளர்த்தேன். ஆனா அவன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, எங்க வீட்டு வேலைக்காரன்டா. அப்ப எனக்கு எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு? என் நெஞ்சில ஈட்டிய வச்சு குத்துனா மாதிரி இருந்துச்சும்மா, குத்துனா மாதிரி இருந்துச்சு. டேய் வாசு, சொல்லுங்கம்மா. அப்பா பத்தி வேலைக்காரன் சொன்னியாமே, எனக்கு கோவம்லாம் அந்த ஆள் மேலதாம்மா. உனக்கு அவரை பத்தி என்ன தெரியும்? ஏறாத வழியில போகாத கோயிலில் அடேங்கப்பா, என்ன பேச்சு பேசிட்டப்பா. உனக்கு பிரச்சனை ஒரு கண்ணு தானடா. ஒரு கண்ணு எப்படி போச்சு தெரியுமா? உனக்கு 3 வயசு இருக்கும்போது நண்பர்களோட கில்லி விளையாடும் போது உன் கண்ணு போச்சுடா. உங்க அப்பா ஒரு கண்ணே உனக்கு கொடுத்தாரு. 5 வயசுல பையன் சொல்லுவா என் அப்பா தான் சூப்பர் அப்பான்னு. 15 வயசுல அம்மா கூப்பிட்டோம், உன் வீட்டுக்கு ரூட்ல வராரு சொல்லுவே அப்படின்னு சொல்லுவான். 30 வயசு ஆனா சார் நான் என் அப்பாவோட பேசுறதே இல்லைன்னு சொல்லுவான். அவனுக்கே 50 வயசு ஆகும்போது தான் அந்த வறுமையிலும் என் அப்பா என்னை எப்படிலாம் வளர்த்தாரு, மை டாட் இஸ் கிரேட்னு சொல்லுவான். 10 மாசம் வயிற்றுல சுமக்கிறவங்க தான் அம்மா, ஆனா 10 வருஷம் தோல்ல சுமக்கிறவங்க தான் அப்பா.
அப்பா படுகிற கஷ்டத்தை உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? ஆனா அப்பா படுகிற கஷ்டம் 4 பேர் சொன்னாதான் புரியும். அம்மா குழந்தையை இடுப்புல தூக்கி வச்சுட்டு நிலாவை காட்டி சோறுட்டுவாங்க. ஆனா அப்பா தோல்ல தூக்கி வச்சுட்டு தான் காணாத உலகத்தை தன் பிள்ளை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாரு. அப்பா பாசத்தை வெளியில காட்ட மாட்டாரு. ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் சோத்துல கவிக்கும் முன் என் பிள்ளை சாப்பிட்டானா என்று கேட்காம சாப்பிட்டது இல்லை. 4 பேர் மத்தியில நம்ம புள்ள தலை கொண்டு நின்றுடக்கூடாது. நான் மனசுல பாசத்தை வச்சுட்டு வெளியில சிறுன்னு திட்டி தான் வளர்ப்பாரு. எனக்காக இதுவரை என்ன பண்ணிக்காரி கேட்டே, அவருக்காக எதுவுமே பண்ணாதான் உனக்காக பண்ணினது எல்லாம். ஒரு நாள் கூட அவருக்கு நல்ல அப்பாவா இல்லைன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு நாளும் உனக்காக மட்டும்தான் அப்பாவா இருந்திருக்காரு. இதையெல்லாம் நீ யோசித்து பார்த்தால் இப்படியெல்லாம் பேசியிருக்க மாட்டேன். நம் பெற்றோர்கள் நமக்காக எவ்வளோ செஞ்சிருக்காங்க. பள்ளிக்கு போகும் வசதி கூட இல்லாம அவங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. அவங்க பட்ட கஷ்டத்தெல்லாம் நம்ம படக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு நாளும் நினைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கிடைக்காத வசதி வாய்ப்பெல்லாம் நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. என்னதான் நம்ம கஷ்டத்துல இருந்தாலும் தன் மகன் நல்லா இருக்கணும், நல்லா படிக்கணும், 4 பேர் மத்தியில் ஆங்கிலத்துல 4 வார்த்தை பேசணும்னு ஆசைப்பட்டு பள்ளியில சேர்த்தாங்க. பள்ளினா சாதாரண பள்ளி இல்லை, எவர்வின் பள்ளியில. எவர்வின் என்றாலே வின் தானே. அந்த விண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம். எத்தனையோ பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காம இருக்கு, ஆனா நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அதை நம்ம தானே நன்றாக பயன்படுத்திக்கணும். பெற்றோர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணீர் சிந்தி ஃபீஸ் கட்டுறாங்களே, இதெல்லாம் யாருக்காக? அவங்களுக்காகவா? நமக்காக. இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவங்கள பெருமைப்படுத்தணும். இதை கூட செய்யலைன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிள்ளையா இருக்கிறதுக்கு தகுதியே இல்லை. கண்ணீரை கண்டோர் இல்லை, தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை. என் உயிரணுவில் வரும் உயிரல்லவா, மண்ணில் வந்த நான் உன்னகலல்லவா. காயங்கள் கண்ட பின்பே உன்னை கண்டே. அப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா, உங்க நல்ல மனசு புரியாம தப்பு பண்ணிட்டப்பா. சரிப்பா, நீ சின்ன பையன், தெரியாம பண்ணிருப்ப. வா. என்னோட பிள்ளைகளை ஈராக்கின அப்பாக்கள் கடைசி வரைக்கும் தியாகம் பண்றாங்க. அந்த வகையில் என்னை ஈராக்கினது எங்க அப்பா தான். அம்மா அப்பா உங்க கூட இருக்கும் போது புரிஞ்சுக்கோங்க, பெருமைப்படுத்துங்க, உதவி பண்ணுங்க. ஏன்னா ஒரு நாள் புரியும் போது அவங்க இல்லாம கூட போயிடலாம். நான் தான் லேட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நீங்களாவது அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. வேதே, உங்களது 3வது கேள்வி என்ன? அதையும் கேட்டு விடுங்கள், பார்க்கலாம். என்னுடைய 3வது கேள்விக்கும் பதில் தெரிந்தால்தான் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் என் மனதிற்கு ஒரு விழிப்பு வரும். இன்று நாம் அனைவரும் எதிர்பார்ப்பது நண்பர்களின் பாசமா என்பது பற்றி தான் என்னுடைய 3வது கேள்வியாகும். இதோ பாருங்க மன்னா. சார் சார், என்ன ஞாபகம் இருக்கா சார்? உன்னை எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லையப்பா. சார் நான் உங்க ஸ்டூடண்ட் சார். 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட உங்ககிட்ட படிச்சேன். ஆமா, உன் பேர் என்ன? கிருஷ்ணா சார். கிருஷ்ணாவா? கிருஷ்ணா, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன் சார். சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம். என்ன சந்தேகம்? சார் எங்க ஊர்ல எல்லாருமே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, ஆனா எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் கூட இல்ல. நானும் அவங்கள மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கணுமா வேணாமா? அந்த மரத்தை பாரு, அதுல இருக்கிற பழத்தை பறிச்சிட்டு வா. எப்படி சார் அவ்வளவு உரத்துல இருப்பதை என்னால எட்டி பறிக்க முடியும்? இங்க இவ்வளவு பேர் இருக்காங்கல்ல, அவங்க கிட்ட உதவி கேளு. Hey guys, come on. நான் பழத்தை பறிச்சிட்டேன். நான் இங்க வரும்போது நண்பர்கள் வேணுமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனா இங்க நடக்கிறத பார்த்தா நண்பர்கள் பலர் இருந்தாதான் எதையும் சாதிக்கலாம்னு தோணுது. என்ன செய்வது? நீ சொல்றது நினைக்கிறது எல்லாம் சரிதான், ஆனா அங்க இருக்கிற யாரும் பக்கத்துல இருக்கிற ஏணிய பயன்படுத்தி பறிக்கலாம்னு சொல்லலையா? அந்த மாதிரி யாரும் எனக்கு அறிவுரை கூறலையே. அது தெரிஞ்சிருந்தா நான் பழத்தை சுலபமாக பறிச்சிருப்பேனே. இப்ப நீயே சொல்லு, உனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணுமா இல்ல வேணாமா? எனக்கு நண்பர்கள் வேண்டுமா? எனக்கு நண்பர்கள் வேண்டாம். நடக்கும் சம்பவம் அனைத்தும் சரிதான் மன்னா. அது எப்படி கூற முடியுமா அமைச்சரே? நட்பு நல்லா தெரியுமா உனக்கு? நண்பன் நல்லா தெரியுமா? உங்ககிட்ட முன்னாடியே ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், உனக்கு உயிரை கொடுப்பேன்னு. எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ, உனக்கு கொடுக்குதான் உயிர். அது ஏன்டா உனக்கு புரியல? இந்த ஊரு சொந்த பந்தம் எதுவும் முக்கியம் இல்லை, புரியுதா? இப்ப யாரு பிடிக்கிறதா அமைச்சரே நட்பு எவ்வளவு முக்கியம் என்று? எத்தனை பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, நஷ்டம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, துயரம் வந்தாலும் சரி,
நம்ம ஊக்கப்படுத்தும். உன்னால் முடியும் என்று சொல்வதற்கும் ஒரு நட்பு இருந்தாலே போதும். தோல்வி கூட தோற்று போகும். பெற்றோரை நாம் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது, ஆனால் ஒரு நல்ல நண்பனை நாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம். நட்புக்காக உயிரே கொடுப்பது எளிது, ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பன் கிடைப்பது அரிது. துரியோதனன் மகாபாரத வில்லன் தான், கர்ணன் மிக நல்லவன் தான். ஆனால் இருவன் நட்பு எப்படிப்பட்டதென்றால் நட்புக்காக உயிரே கொடுத்தவர்கள். பார்த்த நட்பு பற்றி நீங்கள் சொன்னீர்கள், பார்க்காத நட்பு பற்றி நான் சொல்கிறேன். பார்க்காத நட்புக்கு உதாரணம் யார் என்றால் கோப்பெருஞ்சோழனும் பிசிராந்தையாரும். பிசிராந்தையார் இருப்பதோ பாண்டிய நாடு, கோப்பெருஞ்சோழனோ சோழ நாடு. இருவராக இருந்தாலும் உயிர் ஒன்றாகவே வாழ்ந்தனர். நட்புக்கு தொலைவு ஒரு தடையாக இருந்தாலும் நண்பனை காண வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருவரின் மனதில் இருந்தது. சோழ மன்னரின் பிள்ளைகள் அவரிடம் போரிட்டு ஆட்சியை பறிக்க, மனது புதைக்க, இனி ஏன் உயிர் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்க, வழக்கிருக்க வேண்டும் என்று நினைக்க, கடைசி நிமிடத்திலும் தன் நண்பன் பிசரை காண வேண்டும் எனது மனது துடிக்க, உயரமான மேடை ஒன்று அமைக்க, தன் நண்பனுக்கும் ஒரு மேடை அமைத்து தன் நண்பன் தன்னுடன் உயிர் விட வேண்டும் என்று மனம் பேராசை கொள்கிறது. தன் நண்பன் வழக்கிற்கும் செய்தியை அறிந்த பிசிர் ஓடோடி வர எதிர்பட்டவர்கள் ஆச்சரியப்பட, நண்பனை சந்தித்த வேலை மனதில் ஏற்பட்ட கேள்விகளோ பல. இறுதி நேரமும் வந்தது, இருவரும் உயிரை விடுகின்றனர். இந்த நட்பு எப்படி இருந்தது? இந்த நண்பர்களை நம்மால் மறக்க முடியுமா என்ன? மன்னா, இங்கு நடக்கும் சம்பவத்தை வைத்து பார்த்தால் நண்பர்கள் வேண்டாம் என்று தோன்றுகிறது. அதுவே இவர்கள் கூறுவதை வைத்து பார்த்தால் நண்பர்கள் வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. தங்களது கருத்து என்ன மன்னா? பிள்ளைகளின் அன்பையும் அரவணைப்பையும் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் தாயும் தந்தையும். ஆனால் பிள்ளைகளின் அன்பு கிடைப்பதில்லை. நல்ல நண்பர்கள் வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான். நண்பர்கள் எதையும் சாதிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றான். ஆனால் அறிவுரை கூற ஒரு நல்ல நண்பன் கிடையாது. எத்தனை நண்பர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பது முக்கியமல்ல, ஒரு நண்பன் இருந்தாலும் நல்ல அறிவுரை கூற வேண்டும். பெற்றோர்களின் தியாகத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை பிள்ளைகள். தாங்கி பிடிக்க அம்மாவும் தூக்கி நிறுத்த அப்பாவும் இருந்தால் எந்த பிள்ளையும் மண்ணில் விழுதலை. நன்றி. Very well depicted the struggles and the care of by our parents, dear boys. Thank you for conveying the message beautifully. Well done, boys. Next, we have a theme dance by our girls. A strong woman knows she has strength enough for the energy journey, but a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong. So, we bring upon the stage a theme dance by our girls on women empowerment. உலகில் ஒவ்வொரு சாதனையாளரும் வழியை தாண்டித்தான் அந்த சாதனையை பெற்றிருக்கிறார்கள். decides the expiry date of a woman's dream? துணிவோடு பாதங்கள் திமிரோடு சீருங்கள் வாருங்கள் வாருங்கள் பூமியின் கோலங்கள் இது உங்கள் காலம் இனிமேல் உலகம் பார்க்க பாதக மனைவியின் தீரங்கள்
மனித கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு அன்னை தந்தை மனைவி நீரடிக்க வியர்வை உங்கள் பாதைக்குள் பற்றும் அந்த தீயை அணைக்கும் நீ பயமின்றி நீ பயமின்றி நீ பயமின்றி துணிந்து சொல்லு Thank you, girls. That was a wonderful performance. It's part of an ancient tradition. Being a warrior is more than about fighting. It is about service to the community and protection of their homeland. Here we have our boys to pay tribute to warriors with their performance. That was a spectacular performance. Very well depicted the great life of our warriors. Well done, boys. May I now request our young and talented director, Mr. Murli Krishna sir, to come to the dais and deliver the speech. Good morning to one and all present here. It is indeed a delightful morning to see all the children perform on stage. I really like every performance that is done on the stage, especially the boys. When they came in the girls, women's character, even when somebody laughed in the audience, still they were able to carry out in a very confident way, which is very important. Please keep it up. And the last performance where the boys somersaulted is wonderful. Incredible talent. Please keep building that talent. Definitely it will help you in the long run. Yeah. Coming back to this annual day, it's been 31 plus years since we have actually started the Everwin group of institutions, more than 3 decades. Now it is time, after 3 decades of what experience of as an education institution, as a teaching fraternity, what we are giving to your students, which we are giving to your children, is going to change from the coming year onwards. Everything will have a relook, and the way we deliver education and discipline and other creative activities is going to change, which you will be coming to know in the next coming months forward. So that is one thing. Second thing, yesterday was Women's Day. How many of you know when is Men's Day? Most of us would not even know when is Men's Day. Ilya, why we do not know that? The period level importance illa. Because men definitely have their own freedom. The period level the importance is not being shown by in general. Period level illa.
பட் விமென்க்கு வந்து ஏன் அது இம்பார்ட்டன்ஸ் அவ்வளோ இருக்குன்னா வந்து the kind of sacrifices they make, what they are doing அப்படிங்கிறது. Women, although with all the challenges of family and well-being எல்லாமே தாண்டி வந்து அச்சீவ் பண்ணுறவங்க வந்து they are considered genius because already they are working 6 hours at home. அதையும் தாண்டி இங்கே வந்து another 8 hours they are working. Literally 14 hours a day women working women in fact. So this cannot be done with the support of the family. Or 3 C's நேதிக்கு நான் சொன்னது ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்பீச்சில் வந்து 3 C's that actually hinder a woman's performance of what she is to reach her full ability. மென்க்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை, they actually start from the morning அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. But the time has to change. இந்த விமென்ஸ் டே வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்கக்கூடாது. இனிமே வந்து next 10 years down the line we should not feel very special about Women's Day. Women's Day is a very common thing. அது டெய்லி தான் நடக்குது, இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிற மாதிரி யாருக்குமே வந்து ஃபீல் ஆகக்கூடாது. nobody should feel like that. Yeah, 3 C's that for me, according to me, that actually hinder a woman's goal in life is 1, cooking. Majority of her time, majority of her life is being spent on that particular thing, cooking. 2 வந்து children need to be cared அப்படிங்கிறது. 3rd வந்து care for home, for everything, home, relatives and all that stuff actually happen. So இந்த மூணுமே வந்து they are binding principles that அதை பிரேக் பண்ணி இதை தாண்டி வந்தால் தான் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வந்து விமென்க்கு இருக்குது. only when this situation changes will we have a real Women's Day every day where men have to participate. இன்னைக்கு வந்து women are coming to office, they are working, they are also earning money, they are becoming financially independent. அது வந்து இந்த ஸ்ட்ரகிள் தாண்டுங்க அப்புறம் தான் அது வருது ஆக்சுவலாக வந்து. இந்த ஸ்ட்ரகிள் கொஞ்சம் குறைக்கணும்னா when women is coming to a man's world, the so called man's world, men should also come into the so called women's world. cooking, kitchen work, வீட்டு ஒர்க், இது எல்லாமே வந்து எதுவுமே அசிங்கம் இல்லை, எல்லாமே வந்து நம்ம வீட்டு வேலை, நம்ம பண்ணுற வேலை தான். இது என்னைக்கு வந்து 50-50 வந்து மாறுதோ தென் Women's Day செலிப்ரேஷனுக்கான நீடே பெருசாக இருக்காது. It will just be celebrated as another day when you all have the freedom to actually unleash your potential. 4வது சி, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சி அப்படிங்கிறது வந்து நான் பார்க்குறது என்னென்னா வந்து கண்டிஷன்ஸ். இதெல்லாம் தாண்டி இருந்தாலும் விமன் ஹாவ் லாட் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ். சாயங்காலம் சீக்கிரமாக வந்துடணும், ஃப்ரைடே ஆனால் வந்து தலை குளிக்கணும், சாட்டர்டே வாட் எவர் யுவர் ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டஃப். இது மெனுக்கு எதுவுமே வந்து உள்ளே வராது. பட் விமன் இதையும் தாண்டி அடிஷ்னல் சேலஞ்சஸ், இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாமே தாண்டி தான் வந்து விமன் வந்து ஷி இஸ் கமிங் டு ஆஃபீஸ், ஷி இஸ் ஒர்க்கிங், ஷி இஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க். ஆல்மோஸ்ட் 14 to 15 hours on a daily average basis women actually work. ஒரு டிப்பிக்கல் ஒர்க்கிங் உமனோட லைஃப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படி தான் வந்து இருக்கும் ஆக்சுவலாக, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 4 or 5 வாட் எவர் டைம் ஷி வேக்ஸ் அப். அதையும் தாண்டி ஹெல்த்தும் பார்த்துக்கணும். ஸோ the only request is when the women has entered the man's world, the man also has to enter the women's world to form a social equilibrium, right? Thank you so much. I wish you all the best. Thank you, sir, for your encouraging words. Next, we have our students to exhibit their performance with a miming act on the past and the present circumstances of a mother's love, care, and her struggles to bring them up.
A speechless performance. Well delivered, boys. Next, we have our last performance, which is orchestra performance by our boys and girls. Where words fail, music speaks. Music is the language of the spirit. Here, we have our great symphony orchestra and opera singers to take it on to the world of music. We request our parents to sit back and enjoy the music. Hello. I request all the parents to be seated till the end of the program. I request all the parents to please be seated till the last of the program. Hello.
Last but not the least, it was a mesmerizing performance. We thank everyone for your encouragement. Let us all rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you.